ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ஆக்ஷன் 2.0. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதர் லாங்குவேஜ் மூவி, அதாவது மலையாள மூவி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி ரொம்ப ஆனால் இது நிறைய பேர் ஆஃபீஸில் சொல்ல முடியல. நிறைய பேர் ஆஃபீஸில் திடீர்னு புதுசாக பார்க்குறாங்க, மலையாளியான்னு தான் கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தா அப்படியே தெரியுது. அந்த பாட்டு எதை வச்சுக்கீங்க அப்படி சொல்றீங்க? இல்ல ப்ரோ, பார்த்தோன்னே லைட்டா அந்த என்னடா இது மலையாள படம் இதோட லாஜிக்கே இல்லையா? நீ சந்தனம் வச்சுன்னு போயிருப்ப. நான் என்னைக்கு அதெல்லாம் வச்சு. சரி, ஓகே. ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாளாக கமெண்ட்ஸ்ல தேய்ச்சிருக்காங்க. இதே இன்னொரு ரோடு சார்ந்த படமும் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு கமெண்ட்ல நான் ரொம்ப நாளா இதை பார்க்க சொல்றேன், நீங்க பார்க்கவே மாட்டேங்கிறீங்க, பரவாயில்ல பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அதனால இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிற மூவி டிரைவிங் லைசன்ஸ். ஸோ இது என்னோட ஃபேவரட் ஆக்டர் இருக்கிறது பிருத்திவிராஜ் சுகுமாரன். அவரோட படம் தான் நீ பார்க்கணும். அண்ட் இன்னொருத்தர் இருக்காரு, அதுதான் நான் சொன்னேன், சுரேஷ் வெஞ்சரமூடு. வேற லெவல். ஆமாம், இதே காம்போ நம்ம ஜனகணமனல இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல சுராஜோட டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அங்கே தான் நான் ஒரு ஃபேன் ஆனேன். நான் வேற லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ டிரைவிங் லைசன்ஸ் இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணிக்க? இந்த லால் ஜூனியர், லாலோட பையனா? ஹோலிஷ். ஆமாடா, ஆமாம். ஓகே. அண்ட் இட்ஸ் ரிட்டன் பை த ஒன் அண்ட் ஒன்லி லெஜெண்டரி சச்சி தானே, இல்லை சக்கியா எப்படி சொல்லுவாங்க தெரியல. சச்சி. இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவரோட மூவி நம்ம அனார்கலி ஃபைனஸ்ட் மூவி பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் ராமலீலா பார்த்துருக்கோம், ஐயப்பன் கோஷம் பார்த்துருக்கோம். ஓகே. ஸோ இந்த படத்து இட்ஸ் மலையாள லாங்குவேஜ் சட்டாரிக்கல். பயந்துட்டு நான் டிரான்ஸ்லேஷன் போகிறேன்னு. சட்டாரிக்கல் காமெடி ட்ராமா. ஓகே. அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கிடையாது, ஏன்னா இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது. அதனால தான் போயிட்டு இட்ஸ் அ டிரைவிங் லைசன்ஸ். ஸோ கேஸ், ஸோ இதான் அந்த படத்தில் கேஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கு நம்ம டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கலாம். ஆமாம். பிருத்திவிராஜ் தானே அது ஸ்டார். அப்படிதான் தெரிஞ்சுது, தாடிலாம் நிறைய வச்சு. ஆமாம் ஆமாம், அது பிருத்திவிராஜ். ஓ, இதுதான் போட்டுக்கிறாங்களா மீமில்? அவள் மல்லு வாட்ச் தமிழ் மூவிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி. அவரோட ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் அவ்வளோ சவுண்டாக இருக்கும். ஆண்டனி தாசன்லாம் படிக்கிறேன். ஸ்பிரிண்டர் செல்லு இதான் தெரியல. செம்ம கேம் அதெல்லாம். இந்த மாதிரி கேம்லாம் இப்போ வரவே மாட்டாங்க. யூபி சாஃப்ட்வேர் போயிடுச்சு. ஸ்பெஷல் ஆப்ஸ் வருது. படம் டேரக்டர் போய் அமல் இருந்தார். படம் நினைக்கிறேன். அதான் தேட்டரில் ஒரு படம் ஜாக் ஸ்னைடர் ஆஃப் सारे बाहर आ जा, हम 10 तक काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5. ஓ, அதுதான் ரைட்டர்ல டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஒன்று வந்து
அவர் வந்து போலீஸ் டிராஃபிக் போலீஸாகவும் இவருக்கு வந்து லைசன்ஸ் எடுத்து தரதுக்கு இது பண்ணிக்கிறேன் டிரைவிங். എടോ പടം നന്നാവണം, ജനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടണം, പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കാശ്, അല്ലാതെ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്നും എന്റെ ഞാൻ വിളിക്കാം ലൊക്കേഷനിൽ. എടോ ഒന്നിച്ചത് പറ. ഇതാണോ ഇത്? റോൾസ് റോയ്സിന്റെ സീരീസ് 1 ഗോസ്റ്റ് അല്ലേ? അതെന്താ സാർ മോശമല്ല, നല്ല ഉഗ്രം വണ്ടിയാണ്. പുറകിലിരുന്ന് പോവാൻ. പുറകിലിരിക്കാനാണോ എനിക്ക്? ഓടിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന വല്ല ഇമ്പോർട്ടഡ് സ്പോർട്സ് കാർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവാ, അപ്പൊ നോക്കാം. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല. അഭിനയിച്ചുകൂടെ? താല്പര്യമില്ല. ആണ്ടാ അങ്ങനെ? അതങ്ങനെയാ. പേരെന്താ? 14-ാം തീയതി ഞാൻ വിളിക്കേ. ജിത്തു ജോസഫ് സാർ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സീനല്ലേ? അതെനിക്കറിയാം. ഡയലോഗ് ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ ടൈറ്റാ? ഓക്കെയാണ് സാർ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന CA അലക്സിനോട് ഡിറ്റക്റ്റീവ് രാജൻ ഫിലിപ്പ് സർജറി തീർന്നിട്ട് ബട്ട് ഐ നോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സക്സസ്. കാരണം ന്യൂറോ സർജറിയിൽ സഫല്യ ഹോസ്പിറ്റൽ വേൾഡിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആണ്. സഫല്യ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ന്യൂറോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നിർത്ത്. നേരത്തെ ഏതോ ഒരു ന്യൂറോ സർജന്റെ പേരല്ലേ പറഞ്ഞു? അതിനാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേരാക്കി മാറ്റിയത്? അല്ല സാർ, ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ്. ഓ, ഒരു പരസ്യം അല്ലേ? എടോ, അതിന് കാശ് മുടക്കി വേറെ പരസ്യം എടുക്കണം, അല്ലാതെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് കുത്തിക്കേറ്റല്ല വേണ്ടത്. സിനിമയിൽ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം മതി. ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ പറയില്ല. അയാളും താങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നോ? ഒരു ഡയലോഗൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നുള്ളൂ സാർ. ഒരുത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കത്രിയിട്ട് തുന്നിയതിന് നാട്ടുകാർ കയറി നിരങ്ങിയ ഹോസ്പിറ്റൽ. വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഇഡിയറ്റ്. ഞാൻ കേട്ടു. കേട്ടാ എനിക്ക് പുല്ല. ഷോട്ട് റെഡി അല്ലേ? സാർ, കാറിന്റെ ഓൺ ചെയ്യുന്ന കൈയുടെ ഒരു ക്ലോസ് ഷോട്ട് ആണ് വെച്ചത്. ഞാൻ ഡ്യൂപ്പിനെ വെച്ചെടുത്തോളാം. എന്തിന്? ഞാനുള്ളപ്പോഴോ? വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ എന്റെ സ്വന്തം കൈ. കുരുവില്ല ജോസഫ് കുരുവി. അതെ കുരുവില്ല ജേവാ. സാറേ ഒറ്റ ചാൻസ് ശരിയാക്കും. താനാണ് എച്ചെടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അവര് പോകുന്ന വഴിക്ക് എച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കും. 40 രൂപ ടിക്കറ്റിന് 400 പേരെ പാസ്സാക്കാൻ വേണം. നെക്സ്റ്റ് സിനിമയുടെ അത്തും പിത്തും തിരിയാതെ പെട്ടെന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും കുറെ കാശോട്ടാക്കി പടം പിടിക്കാൻ വന്ന ആളല്ല ഞാൻ. ഇതൊരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം. ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഞാനാ. താൻ എന്താണോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? 15 കോടി ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ 18 കോടിയായി. ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ട ആള് ദയിരിക്കുന്നു. ഇട്ട ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതുവരെ ഒരു പടവും തീർന്നിട്ടില്ല സാർ. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ എന്തിനാണോ? പിള്ളേരെ അപ്പി കോരാനോ? അണ്ടകടാകം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ക്ലൈമാക്സ്. അത് ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് ബാക്കി. അതിന്റെ ഇടയിലാ അയാളുടെ 1 മാസത്തെ US ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യം ആര് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ? അല്ലേ? വൈഫിനെന്തോ സർജറി പറഞ്ഞിരുന്നാണ് സാർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഒരു വാക്കൊന്നും മാറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ പ്രസംഗം? എടോ, സിനിമയുടെ അത്ര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അയാൾ പോകാൻ. എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് പറ, എന്റെ തലേ കയറാതെ. അത് പറയാനാണോ ഞാനിപ്പോ പോണത്? ഹലോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചോളാം. സാർ, ഈ റെഡിൽ കാണുന്ന ഏരിയ മുഴുവൻ സെറ്റാണ്. സെറ്റ് പണി ഉടനെ തുടങ്ങും. ഇത്ര നേരത്തെയോ? എന്തിന്? ഒരു രസത്തിന്. എങ്ങനെ? അല്ല, സെറ്റ് പണി തീർന്നു കിടക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ സാറിന്റെ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ആവുകയാണേ നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് തീർക്കാവല്ലോ. എടോ, ക്യാൻസൽ ആവാൻ അതിനത് വെക്കേഷൻ അല്ല, എന്റെ വൈഫിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അത് 3 മാസം മുമ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ? ഓ സാർ. ഭാമി, നീ എന്തിനാ അവിടെ? വേറെ ആരുമില്ലേ? ഒരു മൈനർ സർജറി ആയിരിക്കും അല്ലേ? സർജറി എന്നൊക്കെ തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു? എടോ, കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു സംശയം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ചില ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കും സർജറിയും കോപ്പൊക്കെ വേണോ. അത് താൻ പറഞ്ഞെനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. വല്ല മൈനർ സർജറിയുമാണ്. എന്തിനാ ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ? നടനും താരമൊക്കെ അവക്ക് ഞാൻ അവളുടെ പറഞ്ഞു. തനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 8 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു 30 ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പോഴും എന്റെ കെയർ ആവശ്യമുള്ള ഈ സമയത്തെങ്കിലും അവളുടെ കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജനങ്ങളുടെ കൈയടിക്കും അവാർഡുകൾക്കൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമില്ലാതാവും. പറഞ്ഞ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് നടക്കും. അതെന്റെ വാക്കാ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. സാർ, നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നേവിക്ക് ലീസ് ഹോൾഡുള്ള സ്ഥലം. സാർ, ഈ ഷൂട്ടിംഗ് പെർമിഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഷൂട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസും കൂടി ഹാജരാക്കണം. അപ്പൊ സാറിന്റെ ലൈസൻസ് ഒന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു വിടാം. എന്റെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളോടൊന്നും ഇതാരും ചോദിക്കാറില്ല. കുഞ്ഞാലി. ഭാമേ, അരെ സാലേ കുത്തേ ബാഹർ നിക്കൽ. എന്നുവെച്ചാ പുറത്തേക്ക് വരാം. ഹം 10 തക് കൗണ്ട് കരേഗാ. എന്നുവെച്ചാ 10 വരെ എണ്ണു. എന്നിട്ട് ആളെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഗൺ പോയിന്റിൽ നിർത്തിയിട്ട് 1 2 3 4
റെഡി, ചാറും റെഡി. തിന്നാ മിയോ ജോസ് ചാണപ്പൊളി കഥയും പറഞ്ഞ് ഭക്ഷണം എങ്ങാനും തണുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ രണ്ടിന്റെ തലയെ തല്ലി പോയി. ഒന്ന് പൊക്കിയാടി ഇവിടുന്ന്. പിള്ളേർക്ക് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം 5 വരെ എണ്ണി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ മതിലിന്റെ പുറകെ നിന്ന് ദേവില്ല ഇങ്ങനെ 2 കൈയും പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു. അവിടെയാണ് ശരിക്കും ട്വിസ്റ്റ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നെടുന്നുള്ളൻ ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് കുളമാക്കുമെന്ന്. ഇത് വെറുതെ തോക്കും കൊണ്ട് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് 3 വെടിയും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊതിയിട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉറപ്പല്ലേ വെടിയും പുകയും തീയും ഒരു ഹരീന്ദ്രൻ, അതൊക്കെ ഭദ്രൻ. കോമഡി ഒരു കുത്തുശലി. ഞാൻ വേണേ തിന്നിച്ചു പോടാ. ഈ 4-5 പ്രാവശ്യം ഒരു പടം തന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രാന്താ? 5 അടി 10 തവണ വരെ കാണാനുള്ളത്. ഞാനൊക്കെ ഒരു പടം ഒരു പ്രാവശ്യം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ തിയേറ്ററിൽ പോകും. ഇയാളുടെ ഷർട്ടിനകത്ത് എന്താ പുലി ഉറുമ്പെങ്ങാനും കയറും. ചേട്ടാ അഭിനയിക്കാൻ വന്നതാണോ? ഏയ് ഞാൻ ഭദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ. പേരെന്താ? അനന്തു പണിക്കരി. ആ ശരി പോക്കോ. സാർ ഇവിടെ ഭയങ്കര കട്ട ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭദ്ര സാറിന്റെ എൻട്രി. ഭദ്ര സാർ വന്നാൽ ഉടനെ ലുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈക്കിന്റെ ഡയലോഗ് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് അടുത്ത ഡയലോഗ് പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ? റെഡി? സാറേ വിത്തൗട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് റിഹേഴ്സലോ? ഞാൻ ഭദ്രൻ സാറിനെ കാണാൻ വന്നതാ. ഒരു കളർഫുൾ ബാൻഡാ വരുന്നത്. ഗേറ്റിലെത്തി പറഞ്ഞ അരമണിക്കൂറായല്ലോ. എവിടെ പോയി? അല്ല സാർ തിരക്കാണെന്ന് കരുതി. എന്ത് തിരക്ക്? ഇരിക്കെ. ഓ അതെ വായിക്കണ്ട, ഒന്ന് ചുരുക്കി. ഹരീന്ദ്രനെ അടുത്ത 5 കൊല്ലത്തേക്ക് ശുക്രനാ. ഇവിടെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഈ ശുക്രനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശുക്രൻ ഓർമ്മല്ല. ഷഹിറെ ആ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യടാ. പണിക്കരെ അയാളുടെ അടുത്ത 2 പടം വേണ്ട, ഒരു പടമെങ്കിലും പൊട്ടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ട്. ആ ഈ മുട്ട പരിപാടി എടോ, കോഴിമുട്ടൽ അരി വറക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏർപ്പാടില്ലേ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? സാറേ ആ ക്രിയയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണു. പോരാത്തതിന് ഹരീന്ദ്രന് വരുന്ന 3 മാസം കേതുവിന്റെ അപഹാര. കേതുവിന്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അത് വേറെ കേട്ടതാ. ഈ പറഞ്ഞ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും നടക്കൂ? പടം പൊട്ടു? പൊട്ടില്ല. പിന്നെ എന്ത് ഗുണാപ്പാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത്? അടുത്ത പടം ഇറങ്ങിയാലല്ലേ പൊട്ടുള്ളൂ. ആ പടം തന്നെ ഇറങ്ങില്ല, അതുറപ്പാ. അത് മുദ്രപത്രത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒപ്പിട്ടിടാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് സാർ തൽക്കാലേ പണിക്കര് ചെല്ല്. നമുക്ക് சிவாஜி பாஸ்ல அவருக்கு பிரச்சனை நடக்கும். ஆனால் ஒய்ஃப் வந்து கல்யாணம் பண்ணதால தான் அந்த மாதிரி. സാറിന് ഇത് എന്തിന്റെ പ്രാന്താണ്? കുറെ ഊളപ്പരിപാടികളായിട്ട് നീ വന്നേ വാ. എടാ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു ഒരു സമാധാനത്തിന്, അത്രേ ഉള്ളൂ. കൊണ്ടുവാ ഒന്ന് വെളുക്കട്ടെ. ചുക്കൂറിയില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ ഞാൻ തന്നെ വേണം. ഞാൻ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഓടിയാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ആ നമസ്കാരം സാർ. പടം ടൈറ്റില് ഹെവി സ്പോയിലർ ആണ്. വേറെ ഏതാ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഡ്രൈവറാണ്. മനസ്സിലായിടോ? അതല്ലേ തൊഴുതേ ഒന്നോടെ തൊഴുതു. തനിക്കെന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ? ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് എന്താന്നൊന്ന് പറയടോ. സാർ ടെൻഷൻ ആവരുത്. കണ്ടോ, ടെൻഷൻ ആക്കിയല്ലോ താൻ. എന്താന്നാ ഒന്ന് പറ. ഹരിസാറിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കാണാനില്ല. അതിന് സർ ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷന് വേണ്ടി ഹരിസാറിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. എടോ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനുഷ്യരെ പേടിപ്പിക്കാതെ പറയാൻ താനൊന്ന് പഠിക്കണം. ചുമ്മാ എന്നെ ടെൻഷനാക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം അയാൾ ഇത് എവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞോടോ? ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ കൺസൾട്ടന്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. പിന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അയാൾ ദുബായ് അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അരിച്ചു പെറുക്കി, അവിടെ നിന്നും കിട്ടി. എടോ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്ക്. അയാളുടെ പേര് കണ്ടാൽ തന്നെ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓക്കെ ആവും. അല്ല സാർ, പണ്ട് കൊല്ലത്ത് ആർ ടി ഓഫീസിൽ ലൈസൻസ്. കൊല്ലം ആർ ടി ഓഫീസ് എന്താ പാകിസ്ഥാനിലാണോ? അതല്ല സാർ, കൊല്ലം ആർ ടി ഓഫീസിൽ ചെന്നു. പക്ഷെ അവർ ഓഫീസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം കുറെ ഫയൽസ് എല്ലാം മിസ്സിംഗ് ആയി. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും സാർ. എന്നാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയടോ. സാർ ഹരിസാറിന്റെ പുതിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ലൊക്കേഷൻ പെർമിഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ. പെർമിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റ് പണി തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ. എന്നിട്ട് സെറ്റ് പണി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഏത് ഗുളിയം കയറിയ സമയത്താടോ ഞാൻ ഈ സിനിമ എടുത്ത് തലേ വെച്ചു. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. സാർ ടെൻഷൻ ആവരുത്. പ്രസിഡന്റുമാണ്, KPCC മെമ്പറുമാണ്. ഞാൻ എന്താ അയാളെ AICC മെമ്പർ ആക്കണം? അതല്ല സാർ, പെരിങ്ങോടൻ സാറ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലൈസൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ഏത് മരങ്ങോടൻ സാറാണേലും പെട്ടെന്നൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ പറയടോ പ്ലീസ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒഴിവാകും. എനിക്ക് മോളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തെറി വരും. അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടല്ലോ.
ദേ വന്നല്ലോ. ഒന്ന് വേഗം പോടൂ. സാർ, സബ് കുച്ച് അച്ഛാ ഹൈ. എവരിതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഫൈൻ. യാ യാ യാ. அவருக்கு மேல இருக்கிறவங்க ஹிந்தி ப்ரொடியூசர் போல இருக்கு. பின்னாடி ஹிந்தி படம்லாம் வரல இருந்துச்சு. അല്ലാത്ത മറ്റേ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാര്യം. അതിനാണല്ലോ വന്നത്. ആണോ? ഇന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഇന്നലെ സെഷൻ. ഓ അത് ശരി. അപ്പൊ കാണാം. ഇയാളെ ഏത് മറ്റേ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണോ? ഹലോ, തനിക്ക് ഒരെണ്ണം ഇല്ലേ? അതിൽ നോക്കിയാൽ മതി. എന്തായി സാറേ രക്ഷയില്ലാട്ടാ, ഷോട്ടാ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചു പോയി. ആ താനിതൊന്നും നോക്കിയേക്കണേ. ഞാനാ പിന്നെ IAS പരീക്ഷയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹലോ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഇതാ ഇങ്ങനെ. ഹലോ അറിയില്ലേ ജോണി പെരുങ്ങോട്? പിന്നെ ഇത്തവണത്തെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ നിന്ന ആളല്ലേ? തോറ്റായിരുന്നു. ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. വേസ്റ്റ് ആയല്ലേ? അല്ലല്ല, ഹരീന്ദ്രൻ സാർ. സാറില്ല, ഞങ്ങള് കുട്ടിക്കാലം പോലെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. ആണോ? അതെ അതെ. ഹരി സാറിന് എന്നെ അറിയാം. അതെങ്ങനെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മുടെ സിനിമയിലെ വാഴൂർ ജോസ് സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ. ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോ അന്ന് തന്നെ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം SMS അയക്കും. 1-2 തവണ റിപ്ലൈ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ താങ്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ശരി. അല്ലാതെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ പുറമേയുള്ള ബലപ്പെടുത്തൊക്കെ ഉള്ളൂ. ആള് സോഫ്റ്റാ. എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോ. അല്ല, അങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട. സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഈ MBI കുരുവിള. അതിനെന്താ, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണ് കാണാറുള്ളത്. പിന്നെ കുരുവിള ഹരീന്ദ്രന് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. ഞാനോ? ഹരീന്ദ്ര സാറിന് എടാ, എമർജൻസി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. സാർ എടാ നീ, ഞാൻ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. നീ വെക്കേ. അത്യാവശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തോ ഷൂട്ടിംഗ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ലൈസൻസ് എവിടെയോ മിസ്സായി. വഴിവിട്ട കാര്യമാണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടേണ്ട അത്യാവശ്യമായി. ഇതാണോ ഇത്ര വലിയ കാര്യം? അത് സാരല്ല, പഴയ ഡേറ്റ് ഇട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു. ബാക്കി ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റും വെച്ചെടുക്കലും റോഡ് ടെസ്റ്റും എല്ലാം പഴയ ഡേറ്റ് ഇട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് കയറ്റി ഒരു 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ലൈസൻസ് റെഡിയാക്കി തരാം. പിന്നെ അല്ല, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സാർ? എന്ത് കുഴപ്പമാണോ? തന്റെ ദൈവമല്ലേ. കുരുളതെ, ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഡേറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇട്ടോളാം. ഓ, ആശ്വാസം. കണ്ട സാറേ, എന്ത് സ്റ്റൈലാണ്. ഇതവൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തത്. സാർ, അത്യാഗ്രഹമാണെന്ന് അറിയാം. ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ചെയ്തു തരുന്നതിനൊക്കെ പ്രതിഫലമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യരുത്. ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഹരി സാറിനോട് ഒന്നിവിടെ ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് വരാൻ പറയണം. അതിപ്പോ അല്ല, ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരം ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് പറയാലോ. സാർ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു. ലൈസൻസ് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ആളും പേരൊന്നും ഇല്ലാതെ ഹരി സാറിനെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് കാണാനും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ജീവിതത്തിലെ വലിയ ആഗ്രഹം. അയ്യോ, അതൊന്നും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഗുരു. അല്ല, നടന്നില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ, സാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം. ഒന്ന് വരാൻ പറയണോ? വലിയ പ്രതീക്ഷ கேக்குற ஸ்டைல் இருக்குல்ல, ஒரு தயங்கி ഭയങ്കരமான ഫാൻ. നടക്കൂല ജോണി. കാര്യം അയാൾ എന്റെ ഫാനാ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ ആളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ RT ഓഫീസിലേക്ക് എന്തിനു പോയി എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ നമ്മൾ എന്തു പറയും? അവിടെ റോഡ് സുരക്ഷാ സിമ്പോസിയമോ ഉദ്ഘാടനം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. എടാ, ഇതൊക്കെ നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നത്? നീ ഡബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോണ വഴി ഒരു ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ, ഒരു 2 മിനിറ്റ്, ഒരു ലൈറ്റിംഗ് വിസിറ്റ്, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക, തീർന്നു. 120. സാധാരണ കേസിൽ ഒരു മാസം എടുക്കുന്ന കാര്യം. ലേണേഴ്സ്, റോഡ് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ കാര്യങ്ങള് ഡേറ്റ് വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫീഡ് ചെയ്യണ രീതിയാണ്. മാത്രമല്ല, അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും തിരിമറി കാണിക്കുന്നത്. തന്നോട് ചോദിച്ചു. ചോദിച്ചാ തന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായി തന്റെ പ്രിയ ആരാധകനെ കാണാൻ RT ഓഫീസിലെത്തി. ജനങ്ങൾക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്നൊരു വാചകം കേട്ട പാടെ ഏറ്റിട്ട് വന്നിരിക്കും. ഞാൻ ഏറ്റിട്ടൊന്നുമില്ല സഹോദര. നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ശരി, നാളെ രാവിലെ ഷാർപ്പ് 10 മണിക്ക് നീ ഉണ്ടാവണം RT ഓഫീസിൽ. 20 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 120 ഇല്ല. നാളെ ഹരി രാവിലെ തന്റെ ഓഫീസിൽ. നാളെയോ? അതെ, രാവിലെ 10:30. ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുള്ളി പക്കയാ, അറിയാലോ. താങ്ക് യു സർ. சாங்கா இது ஆண்டனி தாசன் வாய்ஸ்ரா ஸ்டார்டிங்ல சாங் போட்டாங்க. சிங்கர்ஸ் ஆண்டனி தாசன் பேர் போட்டாங்க. ഹരി,
ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇറങ്ങി മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു വിട്ടു 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 എവിടുന്ന് സാറേ ഡബിംഗ് ആണ്, അല്ലാണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്ര ലെങ്തി തുടങ്ങിയോ രാവിലെ? സാറേ 10:20 ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹരിസാറ് ഷാർപ്പാന്ന് തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അയാളെ. എനിക്ക് ആരെ സാറേ ഈ മീഡിയക്കാരെ വിളിച്ചത്? ഏതൊരു കാര്യം വാർത്തയാക്കുന്ന ഈ സിനിമക്കാരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. താനെന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണം. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി അഥവാ ലൈസൻസിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടിയേക്കരുത്. ഇവനെന്താ ഈ ഫോൺ എടുക്കാത്തത്? ഹലോ ഹരി കുട്ടാ ഞാനിപ്പോ എത്തി വേഗം വിട് വേഗം വിട്. പിന്നെ അങ്ങേര് വരണ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാ അങ്ങേർക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല. ഉറപ്പാണോ ഈ ചോദിച്ചാ മര്യാദ ചോദിച്ചാ പൊന്നും മച്ചാനെ ലൈവ് ഓൺ ഇറക്കാൻ പറ. ഇത് എന്തായാലും നമ്മൾ പൊളിക്കും. எப்படா வந்தாங்க பஸ்? ഭരണകൂടം മാത്രമല്ല വമ്പൻ സെലിബ്രിറ്റികൾ പോലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പട്ടിയുടെ വിലയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ താരവും ഡ്രൈവിംഗ് ഭ്രാന്തനുമായ ശ്രീ ഹരീന്ദ്രൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്നേ വരെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ സഹിൻ ആന്റണി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സഹിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂപ്പർ താരം ഹരീന്ദ്രന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് കമ്പത്തെ കുറിച്ച് സിനിമാ മേഖലകളിൽ മാത്രമല്ല പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്തിരുന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതായി കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ലൈസൻസിന് മുന്നോടിയായാലും എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞു? എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് സാർ ലേണേഴ്സിനായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ ആരോ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. പ്ലീസ്. பையன் ஸ்கூல்ல ആരെങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്തായാലും പറയുന്നു സാർ, പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു നടൻ സ്വാഭാവികമായി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വന്നാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. സാർ പ്രതികരിച്ചിട്ട് പോകും സാർ. ആരായി MVI കുരുവിള? അത് തനിക്ക് സമാധാനമായോടോ? എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവന്മാർക്ക് തിന്നാനിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ തന്റെ ക്രിമികടി മാറിയോ? സർ അതെ ഞാൻ ഇയാളാണ് കുരുവിള. തനിക്ക് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാണോ? എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പുളുത്തിയാലേ തനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മീഡിയ മുഴുവൻ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ ലേണേഴ്സ് തൊലിക്കാൻ വരികയാണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ചമഞ്ഞു കെട്ടി സമ്മാനപ്പൊതിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ആരാധകൻ. താൻ അവരോട് പറഞ്ഞോ? താൻ പറഞ്ഞോന്ന് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്? തന്നെ പോലുള്ള ചില സർക്കാർ ജോലിക്കാരുടെ വൃത്തികെട്ട ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് 4 ആളറിയുന്ന ആരെങ്കിലും മുമ്പിൽ കിട്ടിയുള്ള ഈ പൂച്ച കളിപ്പിക്കലും. ഇവിടെ 10 പട്ടിക്ക് തിന്നുള്ള ഇറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ ദേഹത്ത്. എന്നാൽ 10 പൈസയുടെ വിവരം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവമേ. താൻ എനിക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തണ്ട, ഞാൻ വേറെ എടുത്തോളാം. பியூன் தானே சொன்னான். நான் ப்ளஸ் பியூன் தான் அது முன்னாடி அதான் டோட்டல். இவரோட அதிகாரத்தை காட்டினாருன்னா அதான் பண்ணான்னு நினைக்கிறேன். இன்டர்வியூவில் சொல்கிறவர்கள் ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങാൻ. ഇനി താൻ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു. അത് പറയാൻ താനാരാ? മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ. എന്നാ ഇൻസ്പെക്ടർ പോയി ആദ്യം യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് எப்படா லைசன்ஸ்? കുരുള ഹരി പോയോ? പോയി. പക്ഷെ വരേണ്ടി വരും ഇവിടെ എന്റെ മുന്നിൽ. ലൈസൻസ് അല്ലേ? ഒരു 10-15 ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കാന്ന് പറയും. മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കുരുവിളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന രഹസ്യ അന്വേഷണത്തിലാണ് സൂപ്പർ താരം ഹരീന്ദ്രൻ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇക്കാലം അത്രയും വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായത്. 10:30യോടെയാണ് കാക്കനാട് RTO ഓഫീസിൽ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്ന ഈ വാർത്ത பாவனா ப்ரொடியூசர் திஷா பாவமாகறாங்க. ஒரு ஹேண்ட் ஷாட் முடிச்சிடலாம்னு சொன்னாங்க. സൂപ്പർ താരം ഹരീന്ദ്രന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് TV വഴി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. இவன் தான் சொல்லிருக்கான் போல பிரஸ்ல. ഹലോ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർക്ക് വരും പുച്ഛ കിട്ടും വേലക്കാരനും പുച്ഛ വീണ്ടും പുച്ഛ. കുഞ്ഞാലിസ് എവിടെ കളിപ്പാണോ? എടാ ആക്ച്വലി ഞാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് പുച്ഛ. എന്തിനാ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വോളിയം ഒക്കെ കേക്കട്ടെ.
ഇനി ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങൾ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഷൂട്ടിംഗ് അനുമതിക്കായാണ് ഹരീന്ദ്രന് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ്, എച്ച് ടെസ്റ്റ്, റോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവാതെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയേ തീരുവെന്ന് ഹരീന്ദ്രന്റെ ധാർഷ്ട്യമാണ് വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കുരുവിളയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് എന്നറിയാൻ കഴിയും. സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായ ഈ ധിക്കാരപരമായ പെരുമാറ്റം ആരാധകർക്കിടയിലും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള മതിപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ இடையாக்குமெന്ന சினிமா பிரவர்த்தகர் ஒரு இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டா இன்னொரு இடத்துல தான் அப்ளை பண்ணணும். அதே இடத்துல தான் இது பண்ணணும். சொல்றா ஆமாண்டா லொகேஷன் இருக்குல்ல தங்குற இடம் ப்ரூஃப் എന്തിനാ നിർത്തിയത്? ചിരിക്കാൻ ആളെ നാണം കിടത്തിയിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ ചിരിക്കാനുള്ള വക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എരപ്പൻ. ഈടാ മന്ത്രിമാരടക്കം ഇത്രയും ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരുത്തനെയും വിളിച്ചിട്ടുമില്ല, ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇത് നീയായിട്ട് വന്നു കയറി ഏറ്റതാ. ശരിയാക്കി തരാം. ആരാധകനെ കാണാൻ പോയിട്ട് എന്റെ ജനസമ്മതി 7 ഇരട്ടിയാക്കിട്ട് വന്നിരിക്കാ ഞാൻ. കഴുത MVI കുരുവിള ആരാണ്? നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനോ? ഒന്നുമില്ല, നീ അത്തേക്കല്ലേ കൃത്യസമയത്ത് അവൻ മന്ത്രിയുടെ പേരെടുക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു. കഴുതേ. ഹരി, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നീ നമ്മുടെ അഗാധമായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്ന് നോക്കണം. നിന്റെ വായി വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള തെറിയുടെ മിനിമം നിനക്കെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസമാകുമല്ലോ. എനിക്കത് മതി. വോളിയം വെക്കണോ? വോളിയം വെക്കണോ? സൂപ്പർ താരങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് വെഹിക്കിൾ ആക്ടിൽ എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ലൈസൻസ് വേണമെങ്കിൽ ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ്, എച്ച് എടുക്കൽ, റോഡ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇവിടെ RT ഓഫീസിൽ വന്ന്, അതായത് സാറിന്റെ മുന്നിൽ ഇനിയും അദ്ദേഹം വരേണ്ടി വരും. എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇനി ഈ ഇഷ്യൂവിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നടന്നിരിക്കും. അതല്ലാത്ത പക്ഷം ഹരീന്ദ്രൻ എന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരായേ മതി. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഓഫ് ചെയ്യണോ? ഞാൻ അയാളുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഒലത്തണം അല്ലേ? കുളിച്ചൊരുങ്ങിയിരുന്നാ മതി. ലൈസൻസും ജാതവും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്ന വല്ല ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ക്ലൈമാക്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനി അതേ ഉള്ളൂ ഒരു വഴി. മീഡിയക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഇത്രയും ചളവാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഏത് RT ഓഫീസിൽ പോയാലും ഈ നൂലാമാലയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞേ ലൈസൻസ് കിട്ടും. അതിന് കുറഞ്ഞ 1 മാസമെങ്കിലും എടുക്കും. എനിക്ക് എന്തായാലും മറ്റന്നാ US പോയേ പറ്റും. എടോ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷേ 48 മണിക്കൂറിനകത്ത് വേണം. ഇയാൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് എടുത്ത് ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇയാൾ പോകൂ. സാർ, ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ? ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു. ഇനി അതല്ല സാർ, അയാളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ടേൺ തെറ്റിച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയ സത്യമായിട്ടും പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഞാനെല്ലാം പൊളിക്കും. വേണ്ട, തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാലോ? എന്താണ് ഈ ഇഷ്യൂന്റെ പേരിൽ സാർ എന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ഞാൻ ജോലി രാജിവെക്കും. 18 കൊല്ലായി സാറേ. സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം അല്ലാതെ വഴിവിട്ടൊരു കാശിന്റെ തന്നെ എന്റെയോ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയോ ദേഹത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. ആ കൂടിയുള്ളത് കുറച്ച് ആത്മാഭിമാനവും. അതിനകത്തിട്ട് ആരും അരി വറക്കാൻ വരണ്ട. അതിന് ഏത് ഗുരുവായൂർ കേശവനായാലും. തന്റെ ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് തന്നോടാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ TV-ക്കാരോടല്ല. അതിനുശേഷം മീഡിയ സ്ഥലകുത്തി നിന്നിട്ടും പുള്ളി ഇതേപ്പറ്റി ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ താനോ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ചാടി കയറി പത്തി വിരി ചാടി തിമിർത്തു. അതോടെ തന്റെ എല്ലാ വിഷമവും തീർന്നു. തീരണം സമൂല. சச்சி எல்லாமே அப்படிதான் இருக்க போகுதுல்ல. ஈகோ பிரச்சனை என்னடா ஈகோ ஐப்டம் கோஷன் அதான் அது டைரக்டர் அதுல எப்படி ஈகோ தான் ദുരുപയോഗം ചെയ്ത വിരുദ്ധമായി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എത്രയും വേഗം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ ചെറുത്താത് എടുക്കട്ടോ. ഇയാള് സിനിമയില് മന്ത്രിമാരുടെയും കളക്ടർമാരുടെയും മെക്കെട്ട് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈയടിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഇത്. അഹങ്കാരം അല്ല എന്താ? അഹങ്കാരത്തിന് കിട്ടിയില്ലേ இன்னும் போட்டோல வச்சிருக்காரு வீட்டுல. എപ്പോഴും കളിച്ചു ചിരിച്ച് തമാശ പറയണ കുറുവച്ചന് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ടോ. എന്റെ ചേച്ചി, ഞാൻ ഇത്ര വട്ടം കണ്ടേക്കുന്ന മുഖം. ചേട്ടന് പിന്നെ നിയമം വിട്ട് ഒരു കളിയില്ല. കർത്താവും പുതിയ നിയമവും പോലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചെന്നൊന്നും വിളമ്പാൻ നിൽക്കണ്ട. വന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഹീറോ. ഇതെന്തീ കാണുന്നത്? കാലയ്ക്ക് ഉറവച്ച ഇവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലേ രാവിലെ മുതൽ ടിവിയിലൊക്കെ നിറച്ച് നിൽക്കുകയല്ലേ. ടിവിയില് കാണാൻ നല്ല ചന്തം. ആ ഹരീന്ദ്രന്റെ മുഖം ഒരു മരുന്നിന് പോലും TV-ക്കാര് കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ TV-ക്കാർക്കുള്ള സത്യം മുഴുവൻ മനസ്സിലായി. അതന്നെ ഇതുപോലെ നട്ടലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരൊന്നും അറിയട്ടെ. ഇന്നാളൊരു MP വന്നിട്ടേ അല്ലേ ഏട്ടാ, പെട്ടെന്ന് ലൈസൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ ഭീകര ചേട്ടനൊന്നും നോക്കിയില്ല, കഴുത്തിന് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഒറ്റ തള്ള. അന്ന് പിന്നെ TV-ക്കാരൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നോണ്ട് ഭാഗ്യത്തിനാരും അറിഞ്ഞില്ല.
ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചവന് പപ്പ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആ ഹരീന്ദ്രൻ ചമ്മി നാറിപ്പോയി. അതിപ്പോ ഹരിസാർ ഒരു സിനിമ നടനായതുകൊണ്ട് ഇത് വാർത്തയായി. സത്യസന്ധമായിട്ട് ജോലി നോക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ്. ആ മോളെ ഇത്തിരി വെള്ളം ചൂടായി കൊടുക്കും, നല്ല ക്ഷീണം കാണും. നിയമവാഴ്ചയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഉന്നതർക്കെതിരെ സത്യസന്ധമായി പോരാടുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെറുത്തുന്നു. അതെങ്ങനെയുണ്ട്? എടോ കൊട്ടുകാപ്പള്ളി, താനാ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ റിവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കേ. എടോ 2.5 ഞാൻ തരാടോ. ഓൾറെഡി പ്രഖ്യാപിച്ച റിവാർഡുകളുടെ പേരിലുള്ള തന്തക്ക് വിളി ഇപ്പോഴില്ല. താൻ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. പൈസ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. എടോ പൈസ അല്ല പ്രശ്നം. ഇവിടെ റിവാർഡിന്റെ പേരിൽ തനിച്ച് കിട്ടുന്ന ന്യൂസ് വാല്യൂ ഓസ്കാർ അവാർഡിന് പോയി. എടോ കൊട്ടുകാപ്പള്ളി, ഇതൊരു ഗോൾഡൻ. നമ്മുടെ പടത്തിന് വേണ്ടി മെയിൻ തിയേറ്ററുകാരൊക്കെ വിളി തുടങ്ങി. അതാ ഹരിയന്റെ പടത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിയത് കേട്ടിട്ടുള്ള വിളിയാ. അതാണ് അയാളുടെ പടം റിലീസ് ആവുമ്പോ നല്ല തിയേറ്റർ മുഴുവൻ അയാളുടെ പടത്തിൽ. നമുക്ക് സൗണ്ട് പോയതും സ്ക്രീൻ നിറച്ചതും മാത്രം. സഗീറെ, ഒന്നുകൂടെ വലിപ്പിച്ചിട്ട് കമ്മിറ്റി നടത്തിയത് പറ. അപ്പോഴേ 5 ലക്ഷത്തിന്റെ രൂപ. ഒന്നും പറയണ്ട. ഫിക്സ് അടിച്ചോ, ഫിക്സ്. എന്താടാ കൊട്ടുകാപ്പള്ളിയുടെ അടുത്ത റിവാർഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ. അയ്യോ 5 ലക്ഷം രൂപ. ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകട്ടെ. അതെ, ആ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അന്വേഷിച്ചോ. ഇനി ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മളെ പോയിച്ചില്ലേ. കോളടിച്ചല്ലോ. ചെലവുണ്ട്. ഒരു സ്കോച്ചിനുള്ള കാശ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാ. എന്റെ പൊന്നു മേനോൻ ചേട്ടാ, ഈ വക റിവാർഡൊന്നും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പാടില്ല. പണി പോവും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാശൊന്നും വേണ്ടേ. എടോ അത് താൻ എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്? റിവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചവരോട് പോയി ചോദിക്കേ. രാവിലെ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും தெரியுற ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അനൗൺസ് பண்ணிருக்காங்கல்ல. அப்போ கூட കണ്ടില്ലേ നീ? കുരുവിളയ്ക്ക് 5 ലക്ഷത്തിന്റെ പാരിതോഷികം. എടാ ഇതാ ഭദ്രന്റെ കളിയാവുള്ളൂ. കൊട്ടുകാപ്പള്ളിയുടെ ചാരിറ്റി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ അല്ലേ സാറേ? അല്ല, നമുക്ക് ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും സാറിന് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുപ്പിച്ചാലോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒന്ന് പൊയ്ക്കേ. ഇനി അവന്റെ വക ഒരു ബുദ്ധി സപ്ലൈ. എടാ നീ ഇങ്ങോട്ടോ ജിമ്മിലേക്ക്. എടാ മീഡിയക്കാർ മൊത്തം എക്സ്റേ കണ്ണു വെച്ചിരിക്കുക. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊല്ലാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. നീ തൽക്കാലം ഈ ഇതിന്റെ ചൂട് അറിഞ്ഞവരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ്ട. ഫേവറേറ്റ് അച്ഛത് ായിട്ട് ഏത് നേരത്താണോ നിന്നെ കുഞ്ഞാലേ എത്തിയിട്ടില്ല. ഓ, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള നേരത്തെ ഇയാളെ കാണില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പം വണ്ടി നീ ഓടിക്ക. ഈ പണിയുള്ള ശിക്ഷ. വണ്ടി എടുക്കടാ. എടാ ഞാനൊരു വെടിക്കെട്ട് ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ഗിയറില്ലാത്ത വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വലിയ പിടിയില്ല. അല്ല, ഗിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പൊളിച്ചേനെ. നിനക്കറിയാലോ, ഓർമ്മയില്ലേ ഞാൻ 160 പോയപ്പോ നീ പേടിച്ചത്? ആ കീങ് 3 ലക്ഷം. ഞാനേ ഒരു മറ്റടത്തേക്കും പോന്നില്ല. പോരെ ഇவ்வளவு ஸ்டார் வீட்லயே இல்ல ജിം. ഹരീന്ദ്രന്റെ പടത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കണ്ടെന്നാ കേട്ടത്. ഇന്ന് രാത്രി അയാളും ഭാര്യ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകും. ലൊക്കേഷൻ വേറെ കിട്ടിയ പിന്നെ ലൈസൻസ് വേണ്ടി വരും. ആ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ മാറി റിവാർഡ് നിരസിച്ചപ്പോ തന്നെ സംഭവം തണുത്തു. ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് മോപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും അറിയില്ല. അതൊരു മാതിരി ചട്ടത്രത്തിന് വകുപ്പില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തൊക്കെ ഏത് വകുപ്പ് പെടും? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ചേട്ടാ റെഡി ചേട്ടാ. എന്റെ ശശി എന്നാ ജീപ്പ് ഇതുവരെ വരില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നേ? ചേട്ടാ ഷോർട്ടിൽ ഓടി വന്ന ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ആയിരുന്നു ചേട്ടാ. പറഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പാക്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല, പിന്നെ ഓടി വരുമ്പോ. ചേട്ടാ നോക്കേട്ടാ. റെഡി. എന്റെ ദൈവമേ, ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പറമ്പിൽ പോയിരിക്കണ. സമ്മതിക്കണം. ഇന്നെന്ത് പറ്റി? അതുമില്ലാതെ രാത്രി ചോറും പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ. ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇനി ഇത് കണി കാണാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാ. ഇനി ഒരു മാസത്തേക്ക് ഇതിലും അപൂർവമായൊരു വസ്തു എന്നും കാണാൻ. അതെന്താ? ഞാൻ നമസ്കാരം. ഇറങ്ങാറായോ? 11 മണിക്കാ ഫ്ലൈറ്റ്. 10 മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. പറയാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. മനുഷ്യത്വം. പിന്നെ എന്നടാ പാവണ്ട അവര് പാവമാർ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുക. 9 റെഡി ആവണ്ടേ? എനിക്ക് ജീൻസ് ഇട്ടാ മതി. തന്നോടല്ലേ മലയാളത്തിൽ പോക്കടങ്ങ சொல்லிட்டாரല്ലോ. എന്നോടല്ല. എന്താ രണ്ടാളും കൂടി ഈ നേരത്ത്? ലൊക്കേഷൻ വല്ലോ ശരിയായോ? ഇല്ല. പിന്നെ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് പറയാം. ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മനസാക്ഷി ഇല്ലേ എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കോപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഹൃദയവും മനസാക്ഷിയൊക്കെ ഒരധികപ്പറ്റ. എന്താടോ ഇമോഷണൽ ട്രാക്ക്? പുള്ളി തന്നെ പറയും സാർ. സാറിന് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, എന്നാലും പറയുക. ഞാൻ NTVയുടെ റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഒരു ശമ്പളക്കാരൻ. കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഞാന്. 90 ഡേയ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ 130 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ക്ലൈമാക്സ് ഇനിയും ബാക്കി. 15 കോടിയായിരുന്നു ബഡ്ജറ്റ്, അതിപ്പോ 18 ആയി. ഇയാള് പറയുന്നേട്ടാ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ കാരണം സംഭവിച്ചാണെന്ന് തോന്നുമല്ലോ. എടോ സിനിമയാകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പല കണ്ടിജൻസീസും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടിജൻസീസ്,
പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ കഴിവുകേട്. എനിക്ക് ഈ പടം ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തേ പറ്റൂ. ഷൂട്ട് ചെയ്തോ? ആരാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? നിങ്ങളൊരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. വെറുതെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാ പോരല്ലോ, നായകന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇപ്പൊ എന്ത് വേണോന്ന് അയാൾ ഈ പറയുന്നത്? സാറിന്റെ ലൈസൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ 2 ദിവസം കൊണ്ട് പെർമിറ്റ് ഓർഡർ ആക്കാമെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇത്രയും വഷളാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നോർമൽ കോഴ്സിലേക്ക് ഇട്ടു. 1 മാസം. എന്നാലും പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് തീർക്കാം. സാറ് ഈ 1 മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. എനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിലോ? സൗകര്യം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എന്റെ അപേക്ഷ. ഈ പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ താൻ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവണോന്ന്. ഡ്രൈവിംഗിന് കൈയും കാലും വെച്ച നായകന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോളൂ. என்னதான ஆபரேஷன் ஃபுல்லா நெக்லிஜென்ஸ் ஃபுல்லா 15 கோடி படம் எடுப்பான், நீ ஜாலியா வந்து லைசென்ஸ் இல்லாம உட்காந்து சுத்தி நிற்ப. இப்போ மகேஷ் பாபு தானே பண்ணா ஏதோ ஒரு இதுக்கு. மகேஷ் பாபு கென்யால 200 கோடி செட்டு போட்டு ரொம்ப ஹீட் ஆகுது வரமாட்டான்றான். அவ்வளோ ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ற வரைக்கும் ഇത് ഒത്തുനാറേ ഇല്ല. നിങ്ങളെ പൊക്കോ, ഞാൻ യൂബറിന് വന്നോളാം. ദി ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്ററിന്റെ ബിസിനസ് കുത്തക മുതലാളിയുമായ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അയാളും ഹരീന്ദ്രനും തമ്മിൽ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അത് വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ കൊടുക്കാനുള്ള ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനുള്ള എന്തൊക്കെയോ പദ്ധതികളാണ് എന്ന് ചോറുണ്ണുന്ന കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള മലയാളികൾ നിങ്ങളുടെ കൊമ്പൻ തലപ്പാവ് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും ചമ്പൻ പുലരി കണ്ടോ? அவங்கள மட்டும் போய் போகிறாங்க. பரவாயில்ல, சச்சி நல்லா எழுதியிருக்க ஸ்டோரி. എൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ തീരാൻ തന്നെ 1-2 ആഴ്ച എടുക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സർജറി. എനിവേസ് അലക്സും സോഫിയും ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളതല്ലേ. ദേ ഇന്നത്തെ കോട്ട തീർന്നു. നോ മോർ ഫോർ യു. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇന്നിനി കോട്ടയില്ല. കോട്ട തകർത്തു. എടീ, ഞാൻ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കും. അതല്ലടി, നമ്മുടെ ഹാരിസ് സാറില്ലേ, അയാളൊരു പാവ. செகண்ட் பின்னாடி உட்காந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த பண்ற அவன் இன்னொரு ஆக்டர் இருக்காங்க, அவன் பண்றாங்க. கூட ஒருத்தர் பிரசிடென்ட் ആൾക്കാരായിരിക്കും. அங்க இருக்க இங்க இருக்க மாட்டாங்க. இது இவங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க, அதனால அவங்க போயிட்டாங்க. இல்ல பிரஸ் சொல்றேன். அவர் தாண்டா செலிபிரிட்டி, இவரு இல்ல. ഇതിൽ ഏതാ നടക്കുന്നത്? ഞാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായടാ. മനസ്സിലായടാ, നീ ആരാന്നും ഇന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത്. നിനക്കൊരു പുല്ലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. തുടങ്ങാടാ, ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാം. കാർ പിന്നാടി എണ്ണിക്കൊന്ന്. കാർ പിന്നാടി ഞാൻ എണ്ണിക്കോളാം. പക്ഷെ നക്ഷത്രം എണ്ണാൻ പോകുന്നത് നീയാടാ. കാണാടാ കാണാടാ പുല്ലേ. ഹരിസാറിനൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? ആദ്യം ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാം. കുറെ നേരം ഞങ്ങളോട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ തള്ളണെന്താണ്? മര്യാദക്ക് നിൽക്ക്, എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് കിട്ടും. ആരാധനായ തങ്ങളുടെ സൂപ്പർ താരത്തെ അപമാനിച്ചതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അക്രമികളുടെ ആക്രോശങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കുഞ്ഞാലിക്ക 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 സാറേ,
കുരുവിളയുടെ മകന് സാരമായ പരിക്ക്. ഹരീന്ദ്രൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരാണ് അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് കുരുവിള. പാലക്കാട് വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കുരുവിളയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും നേരെ രാത്രി 11:30 കാറുകളിലെത്തിയ 25ഓളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നിൽ സൂപ്പർ താരം ഹരീന്ദ്രനാണെന്നും DCC പ്രസിഡന്റ് ജോണി പെരുമാളും അക്രമത്തിലെത്തിയ കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കുരുവിളയുടെ ഭാര്യ എൽസ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നടൻ ഹരീന്ദ്രനെ പോലീസ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. കല്ലേറിൽ കുരുവിളയുടെ വാടക വീടിന്റെ മുൻവശത്തെ ജനാലച്ചില്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. കുരുവിളയുടെ 8 വയസ്സുകാരൻ മകന് തലയ്ക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റു. ഹരീന്ദ്രൻ ഫാൻസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ അക്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കൂടെ എത്തിയ എറണാകുളം DCC പ്രസിഡന്റ് ജോണി പെരിങ്ങോടൻ തന്നെയെന്നത് ഈ സംഭവത്തെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു. ലൈസൻസ് നൽകിയില്ലെന്ന വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പ്രതികരണമാവണം ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതികാരത്തിലേക്ക് ഹരീന്ദ്രനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഹരീന്ദ്രനെ പോലൊരു സൂപ്പർ താരത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൂരതയെപ്പറ്റി വലിയ തോതിലുള്ള അന്വേഷണം തന്നെ വേണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ പറയുന്നു. அவர் மேல வந்து கீழே வீடு இருக்கும். ആക്ടർ சொல்றியா അവർ ഏകദേശം എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാ ഒരു 20-25 പേരുണ്ടായിരുന്നു. 25 പേര്? ഒരു കാറിന് ഒന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഒരു കാറിൽ 25 പേരോ? അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. ഏറുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കാറിന്റെ എണ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റും. ആളിന്റെ എണ്ണം എടുക്കാലോ. 5-6 പേര് சொன்னாலே ഈ ജോണി പെരുങ്ങോടനല്ലാതെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ കൂട്ടത്തിൽ? കാർ എടുത്ത് പോകുമ്പോ ഒരു മിന്നായം പോലെ ഞാൻ കണ്ടു. ചേട്ടൻ കണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ ഹരീന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നു മകളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പിടിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, അതോ ഹരീന്ദ്രനെ നാറ്റിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? യഥാർത്ഥ പ്രതിയെ പിടിക്കലാണ് സാറിന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഹരീന്ദ്രനെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണം. ഇന്നലെ രാത്രി 11:30 മണിക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്ന് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചതാ. 2 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാതിരാത്രി വിളിച്ച് കുശലാന്വേഷണം നടത്താൻ ആളുടെ പെങ്ങളെയൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. സാറ് വേണമെങ്കിൽ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു. ഓക്കെ, വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു? ഭീഷണി. ഇത് ഇപ്പം മനസ്സിലായടാ ഞാൻ ആരാന്ന്. നിന്നെ കൊണ്ട് നക്ഷത്രം എണീക്കും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ഓക്കെ ഗുരുട, ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം. நல்லா பண்ணிருக்கீங்க ஜட்ஜ். போன் எத்தனை போயிட்டு ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. നിനക്കിത് എന്തിന്റെ കടാടി? നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയൊക്കെ സംസാരിക്കരുതെന്ന്? ഇങ്ങോട്ട് ഇനിയെങ്ങാനും ഇടയൊക്കെ സംസാരിച്ച ഡിസ്ചാർജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എടോ വന്ന് ബില്ലെടുക്കാൻ. അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, ഭാര്യയുടെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യത്തിന് അയാൾ ആ MBA കിട്ടി ചാമ്പി. ഇനി എനിക്കിട്ട് എപ്പോഴാണോ ചാമ്പക്ക. ഇനി അയാൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വല്ല ഗോകർണത്തോ കന്യാകുമാരിയിലോ പോണം. ഞാൻ ഏതായാലും മൂകാംബിക വരെ ഒന്ന് പോവുക. ദേവിയുള്ളൂ ഒരാശ്രയം. അമ്മേ ദേവി രക്ഷിക്കണേ. എന്ത് ജാതിയാണ്? എനിക്ക് പോയിക്കടാ, രക്ഷോട്ട് പോയിക്കോ, എല്ലാം പോയിക്കോ. സിനിമയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. എടാ 1-2 കല്ലെറിഞ്ഞ് ജനാല ജില്ല പൊട്ടിക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ തലയെറിഞ്ഞ് പൊടിച്ചോടാ ദുഷ്ട. ഫാൻസ് അസോസിയേഷനാ, അത് എന്റെ പിള്ളേരെ സെറ്റപ്പ്. നാളെ മുതൽ ആരെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. നീയൊക്കെ കൂടെ ആരാധിച്ച് വളർത്തിയിട്ടല്ല ഞാൻ നടനായത്. ഈ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനും മാറാപ്പൊക്കെ പിന്നീട് ഉണ്ടായതാ. പിരിച്ചു വിടും ഞാൻ മാങ്ങാത്തൊലി. അല്ലാതെ നമ്മുടെ പിള്ളേരല്ല, ഓരത് ചെയ്യൂല. എറണാകുളത്തെ ഫാൻസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പല്ല, നല്ല കട്ട പിള്ളേരാ. സാറിന് കുഴപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം അവര് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആർക്കാടാ ഇത് ചെയ്യാൻ മാത്രം എന്നോട് ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം? പറയേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരോപണമൊന്നുമല്ല. ഹരീന്ദ്രന്റെ അറിവോടുകൂടി തന്നെ അയാളുടെ ആൾക്കാർ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ഇതല്ല. ഹരീന്ദ്രനെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണം, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പോലീസ് അതിന് തയ്യാറാവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തയ്യാറായല്ലേ പറ്റൂ. സർ, അഥവാ പോലീസ് ആയില്ലെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, എന്ത് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം? കേസ് എടുക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഹരീന്ദ്രന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ പോയി നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കും. മാഡം, നിരാഹാരമാണോ സത്യാഗ്രഹമാണോ? അതെ ബിബിൻ, കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്. സൂപ്പർ താരം ഹരീന്ദ്രനെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നാണ് MBA കുരുവിളയും കുടുംബവും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ കേസെടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഹരീന്ദ്രന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്താനാണ് ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതും. സ്വാഭാവികമായും അത് പോലീസിനെ. സർ, ഹരീന്ദ്രനെ പോലൊരു സൂപ്പർ താരത്തെ മനഃപൂർവ്വം അപമാനിക്കാനുള്ള ശ്രമമല്ലേ ഈ സത്യാഗ്രഹം? ഒരിക്കലും അല്ല. എന്നെപ്പോലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഒതുക്കാറാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓഫറുകളൊക്കെ വന്നു. ഞങ്ങളത് സ്വീകരിച്ചില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നീതിയാണ്, അല്ലാണ്ട് കാശല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഹരീന്ദ്രന്റെ വീടിന് മുമ്പിലുള്ള സത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് നീതി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നീതി കിട്ടും.
സത്യത്തിൽ ഇനി ജോണി സാർ വല്ലതും വെള്ളമൂത്ത് കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ ആ ചെളിക്കൊണ്ട് സ്വഭാവം പുറത്തു വരാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല മൂപ്പർക്ക് ആ ലൈസൻസിന്റെ കേസിൽ ഒരു കുറ്റബോധവും കിടപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പൗരനല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. ഒരു പൈനുള്ള കാശും ടാക്സ് തന്നാലേ ഞാൻ തീർത്തു കൊടുക്കാം ഹരീന്ദ്രൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം. എടാ ഹരി, നീ നിന്റെ മറ്റേ പടത്തിലെ CBI കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും തന്നെ നോക്കണ്ട. ഞാനല്ല, എന്റെ പബ്ലിക് ലൈഫ് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തരെ വീട്ടിൽ കയറി പണയാൻ മാത്രമൊന്നും സ്നേഹം എനിക്ക് നിന്നോടില്ല. ഇത്രയും നേരം പിന്നെ നീ എവിടെ ആയിരുന്നു? എടാ, ഞാൻ കൊല്ലത്തുനിന്ന് വന്ന വഴിയാണ്. അവിടെ ഈ കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷന്റെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എടാ മരങ്ങോട എന്ന പത്രക്കാർ ചോദിച്ചപ്പോ നിനക്ക് പറയാൻ മേലായിരുന്നോ അണ്ടിയും കൊല്ലവും മീറ്റിംഗും ഒക്കെ? എന്തിന്? സമയം കിടക്കുമല്ലേ. എടാ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ തെളിവുകളായിട്ട് ഹോട്ടൽ ബില്ലും മീറ്റിംഗിന്റെ മീറ്റ്സും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് സകല ചാനലിലും 1000 വട്ടം ജോണി പെരുങ്കോടൻ എന്ന് പറയട്ടെ അല്ലേ? എടാ, ഈ ഇലക്ഷനിൽ കൂടി തോറ്റ പിന്നെ എന്റെ പേര് ജനങ്ങള് ഓർക്കാൻ ഒരു ഇഷ്യൂ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഡോണ്ട് യു സീ ദ ഐറണി? ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അവന്റെ പുളിച്ച പൊളിറ്റിക്സ്. ഹരീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാറിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ രാവിലെ എത്തി. എന്തായി? ഞാൻ ജോസഫ് ഉണ്ണിയാണ്, DYSP. സാർ 2 മിനിറ്റ് മതി, ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാം. അയാളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒരുപാട് എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സാർ ഇന്നലെ 11:28 കുരുവിള അയാളുടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു. അതായത് അക്രമം കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം. എന്തിനായിരുന്നു വിളിച്ചതെന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി US പോകാനിരിക്കും. എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വാശി. അതിനിടയിൽ കുരുവിളയുടെ ക്രമീകരണം പറയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അയാളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യം. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഈ ഓക്കെ സാർ, ഒരു ആരോപണത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന മാത്രമല്ല, മലയാളത്തിലെ മൊത്തം സിനിമാ പ്രവർത്തകരും അതിലുണ്ട്. ആരോപണങ്ങളല്ലേ, നിയമവും പോലീസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ DYSP വിളിച്ചത് ആ MBA കേറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ്. പിന്നെ തന്റെ പേരുള്ള കേസൊന്നും നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരാൾ കയറി കളിച്ചു എന്നാ എന്റെ സംശയം. അത് ഞാൻ എന്റെ വായ കൊണ്ട് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നത്. ഹരിനകത്ത് ഇടപെടണ്ട. ഞാൻ DYSP വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഇതിന്റെ പുറകെ പോകണ്ടെന്ന്. അല്ല, ഇത് തെളിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സിനിമക്കാർ തന്നെ നാറും. ഹലോ, ഞാനിവിടെ എത്തി. ഹരിയുടെ കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇലക്ഷൻ നിന്നപ്പോ ഒരു തെറി പറഞ്ഞടാ. അവനൊരു പണി കൊടുക്കണല്ലോ. ഇതിന്റെ കൊട്ടേഷൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് എടുക്കും? ആൾ മലയാളി മൂവി അസോസിയേഷൻ വാഹലിന് തീ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോമഡി. ഇപ്പൊ എന്താ ഇഷ്യൂ? ലൈസൻസ് അത് എടുക്കടാ. എന്താ നിനക്ക് പേടിയാവും? അതിൽ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഏത് ഋഷിരാജ് സിംഗടാ ഉള്ളത്? നീ ഉമ്മർത്തിറങ്ങി പത്രക്കാരോട് നല്ല 4 ഡയലോഗ് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു. നമ്മുടെ രഞ്ജി പണിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ എന്താ? ആക്ഷൻ പറയാൻ നീ ജോഷിനെ വിളിക്കണം. കുഞ്ഞാലി, ആ ഗേറ്റ് അങ്ങ് തുറന്നു. ടൈഡ് മാറിടുമ്പോൾ அந்த സൈഡ് ബഹളം വെക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകും. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായി കുരുവിളയും എന്നെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി നടക്കുന്ന ഈ ബഹളങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, കാരണമുണ്ട്. പണ്ട് പ്രശസ്ത ഗായകൻ ജോൺ ലെനൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. കൊന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുത്ത ആരാധകർ. കനേഡിയൻ കോമഡി താരം ഫിൽ ഹെർമനെയും അമേരിക്കൻ നടി റെബേക്ക ഷെഫറിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയത് അവരുടെ ആരാധകർ തന്നെയായിരുന്നു. സെലിബ്രിറ്റീസിനെതിരെ ആരാധകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള അനവധി അക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരാരാധിക്കുന്ന സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരുതരം ത്വര മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനെ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന മാനസിക വൈകല്യമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രീ കുരുവിള എന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം എനിക്ക് അയച്ച മെസ്സേജസ് എന്റെ ഫോണിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ആ മെസ്സേജസിന്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നോടുള്ള ആരാധനയുടെ ആഴം. പരിചയമുള്ളൊരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക്
ലൈസൻസിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി കുരുവിളയെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. 2 ദിവസത്തിനകം ലൈസൻസ് ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് കുരുവിളയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒന്ന് അടുത്ത് കാണണം, പരിചയപ്പെടണം, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് അന്ന് ഞാൻ RTO ഓഫീസിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് കുരുവിളയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നീട് ചാനൽസിലൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ആരാധകനായ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ മറുപടി പറയാം. ഇപ്പതാ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയാനാണ്? പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു? ഒരിക്കലുമില്ല. ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കണ്ടേ? RTO ഓഫീസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതല്ലേ. എല്ലാ ടെസ്റ്റുകൾക്കും MVI കുരുവിള സാറിന് മുന്നിൽ തന്നെ ഞാൻ ഹാജരാണ്. വിരോധമുള്ള ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ആത്മഹത്യപരമല്ലേ സാർ? അതെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ്, അത് പഴയതുപോലെ ചോദ്യോത്തരമാക്കി തരണമെന്നുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലും മറ്റും അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനൊരു ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റീസിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, ടെസ്റ്റ് മീഡിയ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കാണണം. കാരണം ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ഇൻവിജിലേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളാണ്. വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊന്ന് മാറിത്തരണം. എനിക്ക് ഡബിങ്ങിന് പോകാനുള്ളതാണ്. കുഞ്ഞാലി, വണ്ടി എടുക്കണ്ട. ഇവിടുന്ന് കഷ്ടിച്ച് 1 കിലോമീറ്ററിലേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊന്നാ പോയാലോ? ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് കാണിക്കാനോ? ആവി എടുക്കുന്നു. എഴുന്നേറ്റ് പോടാപ്പാ. ഇയാളൊരു മഹാത്മാഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹം നടത്താൻ. എന്നാ കടപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഉപ്പ് കുറുക്കടാ. എടുത്തോട്ട് പോടാ. ശരിക്ക് പാട്ട് വായിക്ക് വന്നതെല്ലാം പേശി വിട്ടേ. ടെസ്റ്റിൽ അയാൾ പൊട്ടും. നന്നായി വരട്ടെ. തന്നോളൂ. അപ്പൊ ഇതെന്ത് என்னடா இவ்வளோ வாடா நிறையா இருக்கு தெரியுமா? எப்படி ஃபெயில் பண்ணான்னு பாக்குறதா? அவர் கொஸ்டின் எடுக்கிறாரு. അതെ, 4 ദിവസം ഉറക്കമുളച്ചതിന് ഫലം ഉണ്ടാവോ? അയാള് തോക്കുവോ? IAS പരീക്ഷയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ജയിക്കട്ടെ. പക്ഷെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കും. പടത്തോടെ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് ഭയങ്കര ജനാണല്ലോ സാറേ. ഭയങ്കര ജനം വന്നു തോന്നണേ. பின்னாடி பாரு. குரோபதியில வரும். குடிக்கான தீர எடுக்கட்டும். ஆன்சர் क्वेश्चन ஆன்சர். வசந்தராஜா MBBS. அந்த பட்டன் வச்சு நல்ல கேள்வி. அடுத்த கேள்வி அந்த பட்டன் வச்சு. உண்மையில நந்துச்சாடா இது? யாருக்கும் தெரியல. குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சொல்லுங்க. ரஜினிகாந்தின் பெயர் என்ன? ക്യാമറ ആവശ്യമുണ്ടാവോ? അതൊന്നും വേണ്ട സർ. 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പാസ്സാവാൻ 6 ശരിയുത്തരങ്ങൾ. ഉത്തരങ്ങൾക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ കുരുവിള തുടങ്ങിക്കോളൂ. இதுதான் வந்து நீ ஆன்லைன் டெஸ்ட் இதுதான் இதெல்லாம் உன்னோட ചോദ്യം 1. ഒരു മോട്ടോർ കാറിന് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. ഒരു മോട്ടോർ കാറിന് എത്ര ചക്രങ്ങളുണ്ട്? ഓപ്ഷൻ എ 3 ചക്രങ്ങൾ. ഓപ്ഷൻ ബി 4 ചക്രങ്ങൾ. ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റെപ്പിയോട് ചേർത്തുള്ളൂ. മനുഷ്യർക്ക് വട്ട് തന്നെയല്ലേ? സ്റ്റെപ്പിന് അടക്കം 5 ചക്രമില്ലേ? സ്റ്റെപ്പിന് മസ്റ്റ് ആണ്. രജനികാന്തിൻ പേര് ഉത്തരം അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. ഓപ്ഷൻ ബി 4 ചക്രങ്ങൾ. കുരുവിള, ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലേ? ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല സർ. ഓപ്ഷൻ ബി ശരി. ചോദ്യം നമ്പർ 2. നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ഏത് നിറത്തിലുള്ള സിഗ്നൽ കണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വാഹനം നിർത്തുക? ഓപ്ഷൻ കേട്ടിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. വണ്ടി നിർത്താനുള്ള സിഗ്നൽ ഓപ്ഷൻസ്: എ ആകാശ നീല, ബി തത്തമ്മ പച്ച, സി ചുമപ്പ്. കുരുവിള,
നീല ചുവപ്പ് പച്ച അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ പോരെ, അല്ലാതെ ആകാശ നീല തത്തമ്മ പച്ച എന്തിനാ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ? ഒരു ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിന് ഇത്രയൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻസ് ആകാമെങ്കിൽ ഓപ്ഷനും കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ആകാം. പറയൂ മിസ്റ്റർ ഹരീന്ദ്രൻ, ഏതാണ് ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ സി, ചുവപ്പ്. കറക്റ്റ്, ശരി. മിടുക്കൻ, ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? சொல்லவே இல்லையடா. ചോദ്യം നമ്പർ 3. ഒരു ഗട്ടർ റോഡിലൂടെ നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരാൾ ഒരു കാളയുമായി നിൽക്കുന്നു. ഹോണിന്റെ ശബ്ദമോ വാഹനത്തിന്റെ ശബ്ദമോ കേട്ടാൽ മൃഗം നിയന്ത്രണം വിടും. ആയതിനാൽ അയാൾ നിങ്ങളോട് കാറ് നിർത്തിയിടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാക്സിമം എത്ര സമയം വരെ കാറ് നിർത്തിയിടാൻ നിയമപരമായി നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്? ഓപ്ഷൻ എ 2 മണിക്കൂർ, ഓപ്ഷൻ ബി 4 മണിക്കൂർ, ഓപ്ഷൻ സി 24 മണിക്കൂർ. ലൈഫ് ലൈൻ. ഓപ്ഷൻ ബി 4 മണിക്കൂർ. ഓപ്ഷൻ ബി 4 മണിക്കൂർ തെറ്റായ ഉത്തരം. ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി 24 മണിക്കൂർ വരെ. അങ്ങനെ ഏത് നിയമത്തിലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സൈലൻസ്. സി മിസ്റ്റർ, ഇതൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ഇനിയും ഇതിൽ ഇടപെട്ട ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ കുരുവിള സാറിന് നിങ്ങൾക്കെതിരെ മനസ്സിലായോ? ചോദിക്കൂ സാർ. ചോദ്യം നമ്പർ 4. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രദേശ് 1 2 3 കേസാണിത്. ഓൺലി 2 മിനിറ്റ്സ്. 2 മിനിറ്റ് തന്നാൽ ഹരീന്ദ്രന്റെ ഈ പ്രശ്നം ഈ അഗസ്റ്റിൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഫേസ് ടു ഫേസ് മുഖാമുഖം സംസാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം. താന്ന് പോശായിത്താണെ അല്ലാത്ത മനുഷ്യോട് കുണ്ടിരിക്കും. കുരുവിള, ഹരീന്ദ്രന്റെ ഉത്തരം ശരിയാണ്. ഇത്ര പോയിന്റ്സ് കാട്ടിയടാ. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനായുള്ള ഹരീന്ദ്രന്റെ ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുവാനായി ഹരീന്ദ്രൻ ഒരു ശരിയുത്തരം കൂടി നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ടെസ്റ്റിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. കുരുവിള, കമാൻ. ചോദ്യം നമ്പർ 9. നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലെ നിർദ്ദിഷ്ട പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഹനമെന്ന് കരുതി പോലീസ് നിങ്ങളുടെ വാഹനം ടോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര മണിക്കൂറിനകം വാഹനം മാറ്റിയിരിക്കണം? ഓപ്ഷൻ എ 2 മണിക്കൂർ, ഓപ്ഷൻ ബി 6 മണിക്കൂർ, ഓപ്ഷൻ സി 24 മണിക്കൂർ. ഓപ്ഷൻ ബി 6 മണിക്കൂർ. ഓപ്ഷൻ ബി 6 മണിക്കൂർ. ஆனா தப்பா சொன்னா இன்னொரு கேள்வி சொல்லுவோம்ல. பிராக்டிகல் இருக்கா? ஃபீல்ட் டெஸ்ட். அவதான் நல்லா ஓட்டுவார், கார் பிடிச்சிருக்கு ഡ്രൈവിംഗ്. ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ഹരീന്ദ്രൻ, നിങ്ങൾ ലേണേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായിരിക്കും. ഇന്ന് മുതൽ എൽബോർഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം. ഇരിക്കെ. എന്താ സർ? ഒരു ചോദ്യം കൂടി ബാക്കിയില്ലേ? 10ാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക. സർ, 6 ശരിയുത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നില്ല. എനിക്കങ്ങനെ മിനിമം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് പാസ്സായ പോരെങ്കിലോ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണം സർ. ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടുകൂടി പാസ്സായിട്ട് MBBS സീറ്റ് കിട്ടാനൊന്നുമല്ലല്ലോ. അല്ല, വെറ്റിനറി സയൻസിന് സാറിനെ ചികിത്സിക്കാൻ. കുരുവിള സാറ് വാചം അടിക്കാതെ അടുത്ത ചോദ്യം. കുരുവിള, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കൂ. രജനികാന്തിന്റെ പേരെന്നാ കേൾവി. നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ വലത്തേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഹാൻഡ് സിഗ്നൽ. ഓപ്ഷൻ എ, ഓപ്ഷൻ ബി, ഓപ്ഷൻ സി. പറ. ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണോ കുരുവിള സാർ? കള്ള് വല്ലതും ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങി. നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ ബിവറേജിലൊന്നും ചെന്ന് ക്യൂ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാനും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയില്ലേ. പിന്നെ നീ അവന് വഴക്കൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ. ആരെ? എൽസൊന്നും വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. ജിൻഡൊന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോന്നു. ഒറ്റയ്ക്കോ? അവിടെ ആ പിള്ളേരെന്ന് അവനെ മുഴുവൻ കളിയാക്കി കൂക്കി വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ സംഭവം TV-യിൽ ചാനലിൽ മുഴുവൻ ലൈവായിരുന്നല്ലോ. മക്കളെ, ആൾക്കാർ കൂവി വിളിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇനിയും കൂവി വിളിക്കും. ജയിക്കാനും തോൽക്കാനും
ഗുസ്തി മത്സരമൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ തന്നെ അപ്പയെ എത്രയോ ആൾക്കാർ കൂവി വിളിച്ചു, എന്നിട്ട് അപ്പം വിഷമിച്ചില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പപ്പനെ കൊണ്ടാണ് തോപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. ആ ലൈസൻസ് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേറെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കും. ഇനി ഞാൻ ജയിച്ചിട്ട് എന്റെ മോൻ സ്കൂളിൽ പോയാൽ മതി. അലക്സേ, പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റന്നാളോ? വേണ്ട വേണ്ട, അത് വൈകണ്ട. ഞാൻ എത്തിക്കോളാം. എനിക്ക് നാളെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് വേണം. ഏത് എയർലൈനായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്താ? ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ട് വന്നു. അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. മറ്റന്നാ സർജറി. ഒന്നിനും ടെൻഷൻ എപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ നാറ് തന്നെയാണല്ലേ ഇത് ജയിപ്പിച്ചത്? ശരി, ടെസ്റ്റില് അയാൾ ജയിക്കുന്ന തോന്നിയാൽ മാത്രം പണം കൊടുത്താൽ മതി. ശരി, ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ആക്കട്ടെ. ഞാൻ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കരയട്ടെ. റോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന്റേതായ റൂൾസ് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 5 കൊല്ലം. ഇജാതി പരീക്ഷകൾ കലിപ്പ് തീർക്കണതേ റോഡ് ടെസ്റ്റില്ല. കേറ്റത്തിൽ ക്ലച്ച് ഓട്ടിയപ്പോ 2 പുറകോട്ട് പോയി അള്ളാനെ ഞാൻ പടയ്ക്കും. அவர் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கான்னு சொன்னாருடா. அப்புறம் பேனர் தான் இதெல்லாம் முடிஞ்ச போது அனுப்பிச்சு விடுவாரா? സാർ, ഇയാളെ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്താ കുരുടോ, എന്താ പ്രശ്നം? റോഡ് സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേപ്പറില്ല. അത് പിന്നെ ഏത് പിന്നെ? എന്താ വേണ്ടേ? സാർ എന്ത് പേപ്പറിന്റെ കാര്യം ഈ പറയുന്നത്? മിസ്റ്റർ, ലേണേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 2ാം ഘട്ടം റോഡ് സേഫ്റ്റി അവയർനെസ് ക്ലാസ് ആണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ്. അതിൽ പങ്കെടുത്ത പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാറിനെ കണ്ടില്ല. മനഃപൂർവ്വം അല്ല മിസ്റ്റർ, ഗവൺമെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ റഫറി പറയട്ടെ. സാർ, ശരിയോ തെറ്റോ? അത് പിന്നെ സർക്കാർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തവണത്തേക്ക് കണ്ണടച്ചേക്കാം അല്ലേ സാറേ? ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണെങ്കിലും ഇയാള് കുറെ വണ്ടി ഓടിച്ച ആളല്ലേ? ഓക്കെ, അഡ്മിറ്റഡ്. ഏതാ വണ്ടി? சேனல் நிக்கிறாங்க போறாங்க. എല്ലാ ആപ്ലിക്കൻസിനും കസേര ഉണ്ടോ? எப்பறம் அவனுக்கு கேக்குது இதெல்லாம்? ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത സാർ, ഈ വണ്ടി പറ്റില്ല. ഹലോ, ഈ വണ്ടിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? ഫോഗ് ലാമ്പ് പാടില്ല. ഫോഗ് ലാമ്പ് പാടില്ല. തീർന്നില്ല. ഈ വണ്ടിക്ക് ശബ്ദം കൂടുതലാ. 80 ഡെസിബിളിൽ കൂടുതൽ. എന്നാ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും, വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം തൂക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കിയിട്ട് പേപ്പർ കൊണ്ടുപോവാ. 80 ഡെസിബിളിൽ കുറവാണ്. എന്നിട്ട് എടുക്കാം എച്ച്. താൻ എന്ത് ശുദ്ധാസംബന്ധമായി പറയുന്നത്? ഇത് വലിയ ശല്യാലോ. ഡോ, വേറെ വണ്ടി ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, 10 മിനിറ്റ് തരാം. വേണ്ട, അത് തന്റെ വണ്ടിയാണോ? അതെ സാറേ. ആ വണ്ടി കൊണ്ടെടുത്ത്. ആ, സ്കൂളിന്റെ വണ്ടിയൊക്കെ നല്ല. 30 ദിവസം അവിടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള പേപ്പർ. തന്റെ ഈ വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നു. താൻ പറയുന്ന വില എന്താ? വണ്ടി റെഡി. ഇനി ആ ശരി, കൊണ്ടുവാ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താണ് കുറച്ച് കൊടുക്കണോ? വെറുതെ കലിപ്പാണ് സാർ. അയാളെ എച്ചെടുക്കാൻ പോവാ. எங்க ஊர்லடா டிரைவிங் கிளாஸ் வந்து ஜீப்ல சொல்லி தராங்க. நீ ஏன்டா மேல கேடி கேக்குற? இல்ல, எந்த நீ எதுலடா பாத்துருக்க? இதுலயே நான் பாத்துக்கிட்டே. ஐயோ, பில்டப்பா இருந்தாரு. இவங்களோட காது அது ஒரு காருக்கு ஒரு கிளட்ச் ஆக்சிலேட்டர் இருக்கும்ல, அது செட் ஆகும். ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அது ஒரு வீக் போட்டோ இருந்துச்சு. வாட்ஸ்அப் வார்த்தை ரொம்ப நீங்களாம் அந்த படம் நடக்குது.
ഹരി നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ റോഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇയാൾ മനഃപൂർവ്വമാണെന്ന് എന്തായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. സർ റീസൺ 1 വണ്ടി മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ വീലുകൾ യൂണിഫോം മോഷനിലല്ലായിരുന്നു. റീസൺ 2 റിവേഴ്സ് ഗിയർ ഇട്ടപ്പോൾ നോട്ട ഒരു നിമിഷം ഗിയർ ലിവറിലേക്ക് പോയി. റീസൺ 3 എച്ചെടുത്ത് നിർത്തിയ ശേഷം വീലുകൾ സ്ട്രൈറ്റ് പൊസിഷനിലല്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതൊക്കെ നോക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കാർ ഓടിക്കാനല്ലേ, പ്ലെയിൻ ഓടിക്കാനൊന്നല്ലല്ലോ. ഫിറ്റ് ഫോർ ദ റോഡ് ടെസ്റ്റ്. സാമുവലിന്റെ നോക്ക്. സാമുവൽ ഓൺ ലൈൻ സർ. റോഡ് ടെസ്റ്റിന് താനും കൂടെ ഉണ്ടാവും. റോജർ സർ. വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് കുറുവച്ച, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റോഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇനിയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ്. ഇവരും രാവിലെ തൊട്ട് കുത്തിക്കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാ. ഇവർക്കില്ലാത്ത എന്ത് പ്രിവിലേജാണ് സർ ഇയാൾക്ക്? സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഒക്കെ അങ്ങ് സ്ക്രീനില്. വേണ്ട, എനിക്കായിട്ട് വേറെ ഒരു പ്രിവിലേജും വേണ്ട. ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം. റോഡ് ടെസ്റ്റിലെ അവന്റെ കുത്തിക്കളിപ്പ് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. എച്ചെടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടി, തീർന്നിട്ടില്ല. വെറുതെ ഉണക്കാട്ടൊക്കെ തേങ്ങയല്ല എന്നെ. കഴിക്കാം. വേണ്ട, എന്നാ ഫുഡ് ഇങ്ങോട്ട് എടുപ്പിക്കട്ടെ. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 6 மணிக்கு എയർപോർട്ട് പോകും. അടുത്ത ടൈം ആയിடுச்சு. കഴിക്കലും കഴിക്കാതിരിക്കലൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമല്ലേ? കൊടുക്ക്. റോഡ് ടെസ്റ്റ് ഇനി മറ്റന്നാ വന്നാ മതി. ഇന്ന് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊന്നും തന്റെ തലയിലേക്കല്ലേ കയറിയത്? ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നില്ല. കുഞ്ഞാലി, വണ്ടി എടുത്തു. അവங்களுக்கு ഏற்பட்ட லாஸ் குத்துருவாரா? എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ വിഷയം ഇന്നത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു വാർത്തയല്ല. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയൊന്നുമല്ല ഇത്രയും കാലം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത്. അഭിനയം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നതും ഡ്രൈവിംഗ് തന്നെയാണ്. റിന്യൂ ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത ലൈസൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. RTO ഓഫീസിൽ പഴയ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലൈസൻസ് തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ള മാർഗം ഒരു പുതിയ ലൈസൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കുരുവിളയുടെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി മുന്നിലുള്ളത് റോഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണത്രേ എൻ്റെ റോഡ് ടെസ്റ്റ് മറ്റന്നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചു. പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവൻ സിനിമയല്ല, എൻ്റെ കുടുംബമാണ്, എൻ്റെ ഭാര്യ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, എത്ര ചെയ്താലും മതി വരാത്ത 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്: അഭിനയവും ഡ്രൈവിംഗ്. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ലൈസൻസ് എടുത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറുടെ വാശി. നാളെ എൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് US-ലേക്ക് പോയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത്രയും ഹ്യൂമിലിയേഷൻ സഫർ ചെയ്തിട്ട് ഇനിയൊരു റോഡ് ടെസ്റ്റ് പോകണം. അത് വേണ്ട. ഒരാളുടെ ചെറിയൊരു അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് വേറൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ, അത് ആര് തന്നെ ആയാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടപെടാമെന്നതിന്റെ ഉത്തമ തെളിവാണ് എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വേണ്ട. ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന എന്റെ ഇഷ്ടം ഞാനങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഷൂട്ടിംഗ് മുടങ്ങും. ഇതിനോടകം കോടികൾ മുടക്കി കഴിഞ്ഞൊരു സിനിമയാണ്. മുടക്കിയ പൈസയും അതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരവും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇനി ഇതിനെ തുടർന്ന് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയോ കേസോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രധാന ഇഷ്ടമായ അഭിനയവും ഞാനങ്ങ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം പ്രശ്നം മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് താൻ എന്ത് നോക്കിയിരിക്കുക? താടി കടവണ്ടിക്ക് സ്ഥലം വിട്ടോ? அவருக்கு இது கான்செப்ட் தெரியல போகுது. இவர் கார்லேயே கூட்டிட்டு போறா. വണ്ടി നിർത്താൻ അവിടെ പോലീസുകാരുണ്ടല്ലോ, അവരെ നോക്കിക്കോളൂ. വണ്ടി നിർത്താൻ. இந்த ஹீரோவா? இவர் கார் தானே அது?
அவ்வளோ பில்டப் கொடுத்தாங்கடா. ஆமாம். ஏய் யாரா அவனுங்க? அவரே வந்து நிறுத்திட்டாரு. அப்புறம் என்ன ஃபேன்ஸ் போல ஐசுசுவா ஃபார்ச்சுனர் அது. அவங்கள மாதிரியே அவங்கள விட ரொம்ப ஃபேனா இருந்தவர் அவரு. குத்த காசுக்கு நல்லா வேலை செய்யறான்பா அவன். கேமரா எடுத்துன்னு ஓடுறான் பாரு பின்னாடியே. அப்படியே ஓட்டு பேக் சைடும் கவர் பண்றான் பாரு. செம சீக்வன்ஸ் ஃபுல்லாக. பர்த் தான் மலையாளி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. മലയാളി പെർസ്പെക്റ്റീവ് വന്ന് കവർ പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത്. സാറ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞാനത് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം. വേണ്ട. എവിടെ ഇറങ്ങണ്ടേ? പനങ്ങാട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോട്ടെ. അതൊന്നും പറ്റില്ല. അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ ഇറങ്ങി വിടും. അവിടെ നിന്ന് പൊയ്ക്കോളാം. அது சாமி இது பூசாரிக்கு மாட்டாங்க அந்த கதையை. ആടി രണ്ടൂന്നോടി ഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് നീ രണ്ടൂന്നോടി ഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് നീ സാർ എന്നെ രക്ഷിച്ച് ഹീറോ ആയി. പക്ഷെ അവരാരെ രക്ഷിക്കും? നാട്ടുകാർ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കും. ലേണേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാതായി. എൻ്റെ മോൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് 2 ആഴ്ചയായി സാറേ. അവൻ്റെ ഹീറോ സാറല്ലേ, ഞാനല്ലേ. കുഞ്ഞാലി പനങ്ങാട്ടേക്ക് പോട്ടെ. സാറ് പേടിക്കണ്ട. സാറ് പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിച്ചിരുന്ന സാർ എത്ര പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ശത്രുവായി. ഈ ആത്മാഭിമാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പോയിസണാ സാറേ. അത് തലയിൽ കയറിയാൽ പോയി. നെഞ്ചിൽ തന്നെ നിർത്തണം. ചേട്ടാ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദെൻ റൈറ്റ്. സാറൊന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അതിനകത്ത് സാറിൻ്റെ ലൈസൻസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ അങ്കേയും മുട്ടിട്ട് ഷാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും. ഒരുപാട് നെല്ല് കിട്ടിയോ ചേട്ടാ? ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറാൻ. ഇനി എങ്ങോട്ടാ? ജംഗ്ഷനിൽ ഇറക്കിയാൽ മതി. അവിടുന്ന് കോയമ്പത്തൂര് എൻ്റെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് അവിടെ. അയ്യേ അങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നേ? ഇവിടെ ഇറക്കിയാ മതിയോ? ചേട്ടാ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് നിർത്തുക. ആളും ബഹളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിൽ നിർത്തിയാൽ മതി. ഭാര്യയുടെയും കൊച്ചിൻ്റെ മുമ്പ് വെച്ച് തല്ലുകൊള്ളാൻ വയ്യ. கோயம்புத்தூர் ட்ராப் பண்ணிட்டு ഫ്ലൈറ്റ് വരുത്. സാർ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹം. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോ. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തടി. ഫസ്റ്റ് സെൽഫി വെച്ചില്ല സ്വാമിയാർ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ. സാർ സാർ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അഭിനയം നിർത്തുന്നു. ഉള്ളു നീറിയിട്ടാണെന്നറിയാം. പക്ഷെ വാശിക്ക് പോലും അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് സാറേ. വെയിറ്റ് பண்ணிருந்தேன். ബാബു ബാബു അല്ല, നീ അറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ഡിവൈഎസ്പിനെ വിളിച്ചു വന്നു. കുട്ടേട്ടാ സത്യമായിട്ടും എന്റെ മനസ്സറിവുള്ള കാര്യമല്ല അത്. എന്റെ ഫാൻസുകാരുടെ പണിയാ. അവന്മാരുടെ ഓരോ തോന്നിയാസം. നിനക്കറിയോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ചാനൽ ഇത് അറിയണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ തന്നെ ഹരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം. ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. എന്റെ ഹരി, നീ അത് ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടറായി പറഞ്ഞത്, അതും പത്രക്കാരോട്. അഭിനയം നിർത്താൻ പോവാ. അത് നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ? അതിന് ഞങ്ങളും കൂടി സമ്മതിക്കണ്ടേ? അതെ, വീട്ടിൽ നിനക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ. സേഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇതാണ്. What the hell? ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഈ ക്ലൈമാക്സ് ടെസ്റ്റ് എനിക്കൊരു വീക്ക്നെസ് ആണല്ലോ. ഹരി ആ ഡിവൈഎസ്പി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് നിന്റെ സഖീറിനെ പൊക്കിയല്ലേ? ആ കുരുത്തങ്ങട്ട പിള്ളേർ എന്താ പണി ഒപ്പിച്ചതാ? സത്യമായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല. ഹരി കുഴപ്പിക്കരുത്. കുഴപ്പിക്കാൻ അതിന് പരാതിക്കാരൻ ഞാനല്ലല്ലോ ഭദ്ര, കുരുവിളയല്ലേ. ആമാ അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ അച്ചു വെച്ചേ. ഹരി അളിയ നീ സംഭവം അറിഞ്ഞോ? ആ കള്ളപ്പന്തി ഭദ്രന്റെ ഫാൻസ് പിള്ളേരാ കുരുവിളയുടെ വീട്ടിൽ കയറി പറഞ്ഞത്. അതെ. ആ ഹലോ, അതേപോലെ നിനക്ക് വേറൊരു സംഭവം അറിയാമോ? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഴകിയ മന്ത്രി എന്ന സിനിമ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നു തന്നെ. ഇപ്പോഴും ആ സിനിമയെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ രോമാഞ്ചം. രോമം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അന്ന് ഞാൻ RTO ഓഫീസിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോയ ദിവസം പത്രക്കാരെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചതാണ്. അതാ വേഗം കണ്ടി കുരുവിള എന്തോ എപ്പോ വന്നു? സുഖല്ലേ? ഓ അത് ഞാനാ. പക്ഷെ ലൈസൻസ് കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സീക്രട്സ് ഒന്നും ഞാൻ പുറത്ത് വിടാറില്ല എന്നുള്ളത് നിനക്കറിയാം. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരാനുണ്ടോ?
എന്താ കുഞ്ഞാലി? എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് റസാക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. ഫ്ലൈറ്റ് 1.5 മണിക്കൂർ ഡിലേ. മഴ സാരമില്ല, ഇറങ്ങാം. നല്ല ട്രാഫിക്കാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് മുമ്പിൽ പോവാം. എനിക്ക് 6 മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തണം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്നെ വേണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല എന്നെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ എന്ത് തന്നെ ആയാലും എനിക്ക് മലയാള സിനിമയെ വേണം. അഭിനയം തുടരും എന്ന് തന്നെയല്ലേ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുക? തുടർന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാകും. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്ത് മഹാത്ഭുതമാണ് സാർ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? അതിപ്പോ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവാറില്ല, അതുപോലെ അങ്ങ് തീരാറുണ്ട്. സാറിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കുരുവിളെ മർദ്ദിക്കാൻ മുതിർന്നവരാണ് സാറിന്റെ ഫാൻസ്. അപ്പൊ കുരുവിളോടുള്ള പുതിയ മനോഭാവം അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കില്ലേ? ഈ ഫാൻസ് സാറിന്റെ ഒരു ബലമാണല്ലോ. ഫാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ തനിക്ക് എന്താണോ ഇത്ര പുച്ഛം? ഞാനൊരു ഫാനാണ്. മമ്മൂക്കയുടെയും ലാലേട്ടന്റെയും അമിതാഭ് ബച്ചന്റെയും ഒക്കെ ഫാനാണ്. ഏത് നടന്റെ ഫാൻ ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ അരി മേടിക്കാനോ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചുവിടാനോ ഉള്ളതല്ലല്ലോ ഈ ജോലി. അവരുടെ ഈ സ്നേഹം എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച കൊടുത്ത് നിലനിർത്താനും പറ്റും. ആ സ്നേഹം എന്റെ ബലമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു നാണക്കേടുമില്ല. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നേടിയ ഒരു സ്വാഭാവിക നടനാണ് താങ്കൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തികച്ചും അസ്വാഭാവികമായ ഈ സിറ്റുവേഷൻ താങ്കൾ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കുകയല്ലേ? എനിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡുകളെല്ലാം സിനിമയിലെ എന്റെ അഭിനയത്തിനാണ്. പക്ഷെ ഞാനൊരു മോശം നടനാണ് ജീവിതത്തിലെ അഭിനയത്തിന് അവാർഡുകൾ കിട്ടുമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓസ്കാർ വരെ കിട്ടേണ്ട ആൾക്കാർ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്റെ അഭിനയം സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എന്റെ സ്വഭാവം അഭിനയമല്ല. ദേവിയത് മാറിത്തരണം. സോറി, ഒരു ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തു പോയതാ. വണ്ടി എടുക്കും. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ഹരീന്ദ്രൻ, നിങ്ങൾ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രോബ്ലം? ഒരു ലൈസൻസ് അത്രയല്ലോ. മിസ്റ്റർ, നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാനാണ്? അയ്യോ, ആരുടെ ലൈസൻസ് ആണ് നോക്കിയേ. സാറിന്റെ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ഓട്ടോ കൺസൾട്ട്. മോസസ്. ആ മോസസിന്റെ എന്റെ അറിവിലുള്ള ഏക തന്ത അതാണ്. ഇതൊന്ന് വന്ന് കണ്ടു തരാനാണ് ഈ അതെ, ആരാധന കൊണ്ടല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ നടന്മാരൊക്കെ എന്ത് നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് നൂതനാണ്. നാളാവില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഇനിയെങ്കിലും ഒരു താങ്ക്സ് തന്നൂടെ? തനിക്കൊരൊറ്റ കീറാണ്. താങ്ക്സ്. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാലോ. കിട്ടി എന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്. സോ டிரைவிங் லைசன்ஸ் இந்த படத்தை இவ்வளவு நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம். எப்பயோ பார்த்துருக்க வேண்டிய படம். கமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு அந்த படத்துக்கு. நம்ம தான் பார்க்கல. ஸோ மிஸ்டேக் நம்ம கிட்ட தான். கமர்ஷியலாக இருந்துச்சு, சூப்பராக கமர்ஷியலாக இருந்துச்சு, ஸ்டோரி ட்ரிவனாகவும் இருந்துச்சு. இவங்க 2 பேருக்குள்ள அந்த மேல் ஈகோ ஐயப்பன் கோஷம் இவர் எடுத்தது வந்து இப்போ தெரியுது. ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. அவர் தான் ரைட்டரா சச்சி. ஸோ படம் சரி, சுராஜும் சரி, பிருத்திவிராஜும் சரி, 2 பேருமே ஆக்டிங் ஆமாம் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. 2 பேருமே ஒரு பொசிஷனில் லாக் ஆகுறாங்க. 2 பேர் மேலே பருதான் வருது. அது இல்லாமல் லைட்டாக படம் கொஞ்சம் போரடி டைமில் அடுத்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஆரம்பிச்சிடாங்க. அந்த இவர் பிருத்திவிராஜ் வந்து அந்த இதில் வின் ஆகிட்டாரு அந்த குவிஸ். அந்த அதுக்கப்புறம் எப்படி போவோம் நான் டவுட்டாக இருந்தேன். அப்புறம் தான் பையன் சீன் வந்து கூட்டின்னு வந்து நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாதுப்பா அவர் ரொம்ப பெரிய ஆள் சொல்லும் போது இவருக்கு ஈகோ ட்ரிகர் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அந்த என்டையர் அந்த டிரைவிங் சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு ப்ரோ, சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் வரைக்கும் வேற லெவலில் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து அங்கே தான் செய்வாங்க இதெல்லாம் நடக்கும். அதே மாதிரி வந்து இந்த ஃபேன்ஸ் பண்ற வேலைலாம் அட்ராசிட்டிஸ் இப்படியே காட்டியிருந்தாங்க. மலுமட்டி அவங்களுக்கே அடி ஊஞ்சி போகுது. நீங்க யாரா பிரச்சனை எனக்கு அவனுக்கு நீங்கன்னா அவரே வந்து தடுக்க வந்துட்டாரு. அப்பனாச்சு இதுவாக இருக்கும். அதாவது அவனுங்களுக்கு ஒரு இது எதுவுமே கிடையாது. அவங்க ஏதாவது ஒரு வன்பத்தை கக்கணுங்க இதை ரீசனாக எடுத்து அவனுக்கு வெறிய தீர்த்துக்கிறானுங்க. அவர்கிட்டே அடி வாங்கிச்சு பிருத்திவிராஜ்கிட்டே அடி வாங்க. இல்ல அவரே வந்து காப்பாற்றாரு. அவர் இப்போ நீ அவர் ஃபேன்ஸ் அவர் சொல்றதை நீ வந்து கேட்டு நிக்கணும். அவர் தெரியுமா அவர் ஃபேன் அசோசியேட் ஓடா டேஷ் அப்படின்னு ஒரே அடி நெஞ்சு மேலே ஒரே அவன் வேலை வெட்டி சுத்தி நிக்கிற. அதே மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரே ஒன்று மட்டும் தான் எனக்கு நெகட்டிவா இருந்தது. அந்த கார் சீன்ல
ஒரு எமோஷன் வந்து நம்மளுக்கு எடுத்துட்டு வரணும். சரியா, அது ரொம்ப ரொம்ப டைலாக் வச்சு எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. எது சொல்ற? கார்ல அவர் வந்து அடிப்பட்டு அவர் ரத்தம்லாம் இது அவர் மேல வந்து இப்போ எமோஷன் வந்து இப்போ அப்படியே பிருத்திவிராஜ் மேல நம்மளுக்கு வந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆப்போசிட்ல அவர் மேல வந்து எமோஷன் இது வரணும். இம்பாக்ட் அந்த இடத்துல இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது இவர் கில்ட்டா ஃபீல் பண்ணாரு. இப்போ இவரு பேசும்போது அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சீன் ரெண்டு பேரோட இப்போ இல்ல எனக்கு அது ப்ரொலாங்கா இருந்த மாதிரி இருந்தது, வேற ஒண்ணும் இல்ல. எனக்கு அந்த பிரஸ் மீட் தான் ரொம்ப இழுத்து வாலண்டியரா அது கத்தி படத்துல லாஸ்ட் அது ரொம்ப இழுத்தச்ச மாதிரி. அதுவும் ஃபேன்ஸ் பக்கத்துல வச்சுட்டே சொன்னது வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் இதுவாயிடும். இவனாலதான் அடின்னு அவங்க பொங்கிட்டாங்க. சோ வந்து அந்த கார் சீன் வந்து கார் சீன்லனா என்னன்னா எண்டு வர வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரொலாங் பண்ணி பண்ண மாதிரி இல்ல. அது நீ பார்த்தனே அவர் சைட்ல இருந்து பார்த்தா அட்டாக் பண்றானுது, அந்த ஒரு நெகட்டிவ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஆனா பேசும்போது ரெண்டு பேரும் பிரச்சனை இருக்கு பத்தியா. அந்த பிரச்சனை வந்து இப்போ பிருத்திவிராஜோட ஒய்ஃப் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன்லாம் இருக்குன்னு சொல்லும் போது தான் சூரஜுக்கு தெரியுது. ஸோ அப்போ தான் வந்து இவன் பிரச்சனை இல்லை, இவன் ஏன் இவ்வளோ இது இருக்கானா இந்த பிரச்சனை. அதே மாதிரி ஒரு காரில் இருக்கும்போது என் பையன் 2 வாரமாக ஸ்கூலுக்கே போகல அப்போ சொல்லும் போது பிருத்திவிராஜ் வந்து கில்ட்டுதோ. ஸோ ரெண்டு பேரோட ஈகோ டைல்யூட் ஆகுது. ஆனால் என்னன்னா எனக்கு அது ரொம்ப நாளாக போயினே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு. அதில் கூட பார்த்தோன்னா அந்த பையன் குட்டி பையன் நடுவில் வந்து உட்காரும்போது பிருத்திவிராஜ் நார்மலாக தான் உட்காந்துருந்தாரு. எனக்கு அப்போவுமே வந்து இது ஆகலை, இவர் ரொம்ப கோவத்தில் தான் இருக்காரு. ஆனால் கையெடுத்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டைலாக்ஸ் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு கையெடுத்து போட்டார் பற்றி. அது அப்போதான் வந்து ஃபுல் 2 பேருக்கும் ஃபுல் பிரேக் ஆயிடுச்சு. நல்லா இருந்துச்சு படம், நல்ல மூவி. ஆமாம். ஸோ இது மாதிரி நம்ம நிறைய படம் பார்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி 2 கேரக்டர் வச்சு லீடாக வச்சு ஈகோல் ட்ரிவன் பண்ணது. ஆனால் இந்த மூவி வந்து மற்ற மூவி வந்து நான் ஐயப்பன் கொஸ்டின் அது வந்து ரொம்ப பார்க்கல, நாங்கள் பார்த்தோம். அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப கண்டென்ட் பேஸ்டாக ஒரு இதில் போய். ஆனால் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமர்ஷியலைஸ்டாக இருந்துச்சு. இது ஆனால் இது ஃபுல்லாக கமர்ஷியல் செம்ம தியேட்டர்லாம் வேற லெவலில் இருந்துருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப பெரிய பிளாட் ஆர்மர்லாம் கிடையாது, சின்னதான் பிளாட்டு. ஒரு வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிற ஒரு கை, ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. ஆனால் அவனோட ரோலை கரெக்டாக ப்ளே பண்ணால் அவன் எந்த அளவுக்கு உனக்கு வந்து மண்டை குடைச்சல் தரலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு இருந்தது. அப்புறம் வந்து அந்த இந்த டச் அவர் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கிஃப்ட் குத்துனே சார், அது எக்ஸ்பெக்ட் வேற லெவல் டச். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அப்புறம் அப்போ முடிய வேண்டியது எவ்வளோ தூரம் இழுத்தடிச்சு இருக்கு. கோவம் தான் அந்த இறைவி தான் ஞாபகம். இறைவியில் எல்லாத்துக்கும் காரணம் டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு. இறைவியில் இவர் எஸ்ஜே சூர்யா அது மன்னிப்பு இன்னும் சுருன்னு வந்துச்சு அப்படின்னு அவர் டேரக்டர் சொல்லுவார். அந்த ஒரு மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணால் எவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு நல்லா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு படம். ஒர்த் த வாட்ச். அண்ட் ஆல்சோ இது தமிழ் டப்பிங்கில் இருக்கான்னு தெரியல. இல்லை எனக்கு தெரியுது தமிழில் பண்ணால் எனக்கு மாதவனும் விஜய் சேதுபதியும் பண்ண அப்படி இருக்கும். ஏன்னா விக்ரம் வேதால எனக்கு அவங்க 2 பேர் பண்ண இவர் பார்க்கிங் சரி அவர் பண்ணோம். MS பாஸ்கர் பண்ணியிருந்தாலும் வேற லெவலில் இருந்து. MS பாஸ்கர் தான் பெரிய ஒரு ஆக்டர். அதுதான் அதனால தான் இவ்வளோ சொன்னேன். MS பாஸ்கர் விஜய் சேதுபதி இருந்துருந்தோம் எவ்வளோ வேற லெவலில் இருந்துருந்தோம். லாஸ்ட்டாக இருக்கும் படம். ஆனால் ஒன்று வந்து ஃபீல் ஆச்சு. இது வந்து ஆக்டர் வந்து மம்முக்கா, மோகன்லால், ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து அமிதாப் பச்சன் போயிட்டாரு. இது கமலஹாசன்லாம் இருக்கீங்க, சிரஞ்சீவி, நிறைய சவுத் ஆக்டர்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கலாம். அவங்களும் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் இவங்கள விட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே போயிட்டாங்களே, நேராக பாயிண்ட் பஸ் வராங்க. அது மட்டும் தான் இல்லைடா இது விட்டாங்க ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. மற்றபடி ஓகே. மேபி அந்த டைமில் ஒரு இந்தியா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதனால தான் ஹிந்தியில் டப்பிங் பண்ணியிருக்காங்களோ. மேபி அது இந்தியா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா வர மாதிரி இருந்தது. ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் பிஸ்னஸ். எஸ். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து டிரைவிங் லைசன்ஸ் பார்த்துட்டோம். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரோடு சம்மந்தமான படம் பார்க்கலாம். அதனால சரி, பரத் signing off. Subscribe.